গো জগায়োকে ঘর পৌঁছু ভাই সাধু সঙ্গ করো সার রস मैंने पियाय घाय प्रेम लगा गुरु चरण में मनो शांत नयाई तड़प उठे बेकाल रहो कस पिया घर जाई दर्शन रस नित नित लहु गए मन स्थिरताई सूरत चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा धाम धाम निरखत चले पाए निज घर वासा यो आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदास विनय सुनो कृपा करो दिजे चरण निवास तुम बिना कोई समर्थ नोई जसे मांगू दान प्रेम धारो बरखा करो कोलो अमृत खाना दीन दयालु दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुकर करू गावत रहूं नितो राधा स्वामी तुम बिना कोई समर्थ नोई जसे मांगू दान प्रेम धार बरखा करो बोलो अमृत खाना दीन दयालु दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुकर करू गावत रहूं नितो राधा स्वामी शुकर करू गावत रहूं नितो राधा स्वामी बारो बारो कर जोड़ कर सविनय करु पुकार साधु संग মই দেও নিত परम गुरु दाता कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदाय धार बारो बारो बल जाओ तन मन वारु चरण पर प्याम कले में गाओ मेहर करी दास कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पूरण ध्वनि नित्य करो तुम से अचल भक्ति मोहि देव प्रभु दीनय दीनय नाथ हाथ को हाथ मुआन करो अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हारो मैं प्रभु राखो मेरी लाजो तुम दारी अब मैं पड़ राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिना और ना दूसरा अब करो दया परत कैसो तुम दौरे विलम्ब क्यों दया करो मेरे साइया देओ प्रेम की रात दुख सुख कुछ बैबे नहीं छूटे सब उत्पत दया करो मेरे साइया देओ प्रेम की रात दुख सुख कुछ बैबे नहीं छूटे सब उत्पत बारो बारो कर जोड़ कर सविनय करु पुकार साधु संग মই দেও নিত परम गुरु दातार साधु संग মই দেও নিত परम पिता दाता गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदां दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः न गुरुरधिकं सत्यं न गुरुरधिकं तपो तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु
मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिर्नादिश्च गुरु परं दैवतं गुरो परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दण्डतीतं गगनसदृशं तद्मस्तादिलोक्यम् एकं नित्यं विमलं चलं सर्वधि साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि। सद्गुरुं त्वां नमामि। सद्गुरुं त्वां नमामि। मालिक জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরী বদনে বল হরি হরি। হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা অযপা নামে করো রে নেশা। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নিরে সদা হাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন কপট জাদুরি বদনে বল হরি হরি। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। 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 হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা অযপা নামে করো রে নেশা। রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল। রাধা বল 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 রাধা বল। রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল। রাধে গোবিন্দ নামটি বদলে লয়ে নয়ন নিরে সদা হাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ওম ব্রহ্মকরম ব্রহ্মকুলমালিক রাধা। জয় জয় গুরু শুনতে পাওয়া গেল ঠিক? হ্যাঁ, খুব সুন্দর প্রার্থনা। আচ্ছা, জয় গুরু। জয় গুরু। আজ সৎসঙ্গ বিহার খাতড়ায় অনলাইনে সৎসঙ্গের আয়োজন যারা করেছেন সেই উদ্দেশ্যে ঠাকুর শ্রী চরণে জানিয়ে আমরা নাম জপ করবো। আমি উদ্দেশ্য জানিয়ে নিচ্ছি। প্রথম হচ্ছে শ্রদ্ধেয় দীপ নারায়ণ হাজরাদা, তার পারিবারিক মঙ্গল কামনায় তৎসহ বিশ্ববাসীর সর্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনায় সুখদেব বড়াইদা, তার বাবার শারীরিক সুস্থতা, পরিবার পরিজন সহ তথা বিশ্ববাসীর সর্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনায় কালো বরণ
রক্ষিত তার বড় ছেলে বড় ছেলের শুভ জন্মদিবস উপলক্ষে সৎসঙ্গের আয়োজন করছেন। আমরা এক্ষুনি পরমপিতার রাতুল চরণে সমবেত ভাবে ওনারা প্রত্যেকে যে উদ্দেশ্য নিয়ে ঠাকুরের শ্রীচরণে এই সৎসঙ্গ নিবেদন করছেন, আমরা তাদের প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য যাতে করে সফল হয় এই উদ্দেশ্য প্রার্থনা জানিয়ে প্রত্যেক পরিবার পরিজন সকলেরই সুস্থ দীর্ঘায়ু ইষ্টচ্ছল জীবনের প্রার্থনায়, বিশ্ববাসীর সর্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনায় আমরা 5 মিনিট কাল নাম করব। নামের সময় হল।
ওম ব্রহ্ম পরম। এখন পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ পাঠ করছেন পুরুলিয়া থেকে তো মৃণাল মাহাতো। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রী হস্তলিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে পাঠ। সত্যদর্শী আশ্রয় নিয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা করো এবং বিনয়ের সহিত স্বাধীন মত প্রকাশ করো। বই পড়ে বই হয়ে যেও না, তার এসেন্স বা সারকে মজ্জাগত করতে চেষ্টা করো। পুল দ্য হ্যাজ টু ড্র দ্য শেড, তুষটা ফেলে শস্যটা নিতে হয়। উপর উপর দেখে কিছু ছেড়ো না বা কোনো মত প্রকাশ করো না। কোনো কিছুর শেষ না দেখলে তার সম্বন্ধে জ্ঞানই হয় না, আর না জানলে তুমি তার বিষয়ে কি মত প্রকাশ করবে। যাই কেন করো না, তার ভিতরে সত্য দেখতে চেষ্টা করো। সত্য দেখা মানে তাকে আগাগোড়া ভাবে জানা, আর তাই জ্ঞান। যা তুমি জানো না এমন বিষয়ে লোককে উপদেশ দিতে যেও না। শান্তি, শান্তি, শান্তি। জয় গুরু। সত্যানুসরণের যে বাণীটি পাঠ হলো তারই ইংরেজি অনুবাদ পাঠ করছে রায়পুর বাঁকুড়া থেকে অগ্নিভ হাজরা। জয় গুরু, শোনা যাচ্ছে? জয় গুরু। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। After taking the shelter of a true master, think independently and express your own opinions respectfully. Reading books, don't become like a book, but try to breed its essence in your bones. Pull the hacks to draw the seed. Don't pass any opinion on or give up anything after only superficial study. No real knowledge is gained about a thing until it has been seen thoroughly. And what opinion can you give if you have no knowledge about it? Whatever you do, try to see the truth in it. To see the truth in a thing means to know how it exists, and that is wisdom. About the things you do not know, give no advice to others. Peace, peace, peace. জয় গুরু। বাহ, খুব সুন্দর। এরপর শ্রী শ্রী ঠাকুরের চলার সাথী গ্রন্থ পাঠ করছেন কদম কানালি বাঁকুড়া থেকে শ্রদ্ধেয় দীপক রায়দা। জয়গুরু দাদা। জয় গুরু। সকলকে জয়গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের চলার সাথী গ্রন্থ থেকে পাঠ করছি। আস্থা ও বিশ্বাসের স্থল, যাহাতে তোমার জীবন হইতে মরণ পর্যন্ত যাহা কিছু ন্যস্ত করিয়াছ, যাহাকে তোমার প্রাণন, ব্যাপন ও বর্ধনের ধারক বলিয়া জানো, যাহা বিদিত বেদ, শুধু তাহাই বা তিনিই তোমার সর্বান্তকরণে বিশ্বাসের স্থল। তাহা ছাড়া অন্য কিছু বা কাহাতেও কোনো প্রকারে রঞ্জিত না হইয়া নিরপেক্ষ থাকিয়া যে অবস্থা তোমার সম্মুখে যেমন হইয়া দাঁড়াইবে, তোমার বোধ ও বিবেচনার সহিত অভিনিবেশ সহকারে অনুধাবন করিয়া যেমন বুঝিবে, তৎপ্রতি তোমার আস্থা ও ব্যবহারকেও তেমনতর করিয়া লইও। দুনিয়ায় কমই ঠকিবে। বাণী সংখ্যা 171। ওং শান্তি, শান্তি, শান্তি। জয় গুরু। জয়। জয় গুরু। এরপর শ্রী শ্রী ঠাকুরের স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ পাঠ করছেন খাতড়া বাঁকুড়া থেকে শিক্ষক শ্রদ্ধেয় সঞ্জীব মন্ডলদা। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু।
পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। বৈধি নীতি যাই থাক, বিচক্ষণ বিবেচনার অভাব বহুতই ঘটতে পারে। তাই অন্তত পান ভোজনের ব্যাপারে সুবিধিকে অনুসরণ করে নিজের নেহাত জানা বা এমনতর জানা যাতে সত্তাসংঘাতী সংক্রমণের কোনো প্রকার আশঙ্কা নাই, এমনতর রকমের না হলে নিজ পরিচর্যায় প্রস্তুত অন্নপান ভোজনাদি ব্যবহার করাই সব দিক দিয়ে শ্রেয়। তাতে বাহ্যিক সদাচারের দিক দিয়ে অনেকখানি বাঁচোয়া হতে পারে। যাই করো আর তাই করো, বুঝে চলো। বাণী সংখ্যা 64। শান্তি শান্তি শান্তি। জয় গুরু। জয় গুরু। এরপর শ্রী শ্রী ঠাকুরের দেবী সূক্ত গ্রন্থ পাঠ করছে বনকাঠি, পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে কুমারী বিউটি ঘোষ। জয় গুরু, শোনা যাচ্ছে? জয় গুরু, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের দেবসূক্ত গ্রন্থ হইতে পাঠ। যে স্ত্রী স্বামীপানতা নিয়েও ইষ্টনিষ্ঠায় শত সমৃদ্ধ, সাতত্যপন্থী, শুভ পরিচর্যা নিরত, কুশল কৌশলী, সে তো সহধর্মিণী বটেই, তাছাড়া মন্ত্রণার যোগ্যা। তার বোধ, বীতি ও পন্থাকে বিবেচনা করো, আর উপযুক্ততা অনুযায়ী তা অনুসরণও করো। কিন্তু ইষ্ট সঙ্গতির ব্যতই যে আত্মস্বার্থ পরায়ণতাই যার স্বাভাবিক অনুচলন, তোমার নিষ্ঠা শিথিল হয় যার সাহচর্যে, সহ্য, ধৈর্য ও অধ্যবসায় নিয়ে অনুচর্যী নয়কো যে সে তোমার স্ত্রী হতে পারে, সহধর্মিণী নয়, কিন্তু মন্ত্রণার উপযুক্ত পাত্রী নয়কো। এমনতর ক্ষেত্রে তার মন্ত্রণা নিয়ে চলা মানুষকে বিপদগ্রস্তই করে তোলে, বর্ধনাতে সংকুচিত করে তোলে, আর তা কাপুরুষেরই লক্ষণ। বাণী সংখ্যা 108। স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি। জয় গুরু। জয় জয়। এরপর শ্রী শ্রী ঠাকুরের নারীর নীতি গ্রন্থ পাঠ করছেন পাপড়ি হাজরা মা, রায়পুর বাঁকুড়া থেকে পাপড়ি হাজরা। সকলকে জয় গুরু, শোনা যাচ্ছে? জয় গুরু, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। পরম প্রেমময় পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের নারীর নীতি থেকে বাণী পাঠ। এক পাত্রে আহার, অনেকে মিলিয়া এক পাত্রে আহার করিও না, বরং একসঙ্গে আহার করিও, যদি প্রয়োজন বিবেচনা করো। এক পাত্রে আহার হইতে অনেক রোগ সংক্রামিত হয়, ইহা বহু দেখা গিয়াছে। ইহার ফলে তুমি রোগদুষ্ট হইয়া সমস্ত পরিবারকেও রোগদুষ্ট করিয়া ফেলিতে পারো, যাহা স্বাস্থ্য, আনন্দ ও জীবনকে অবনত করে, তাহাই পাপ। তাই সুস্থ গুরুজন ব্যতীত কাহারও উচ্ছিষ্ট ভোজনকে হিন্দু কেন বৈজ্ঞানিকরাও বিশেষভাবে নিন্দা করিয়াছেন। বাণী সংখ্যা 56, পৃষ্ঠা সংখ্যা 46। স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি। জয় গুরু। জয় গুরু। শঙ্খধ্বনি প্রার্থনা গ্রন্থাদি পাঠ অত্যন্ত সুন্দর করে ভক্তি ভরে সকল দাদারা ও মায়েরা করলেন। আমরা সমবেত ভাবে ওনাদের প্রত্যেকের পরিবার পরিজন সকলেরই সুস্থ, দীর্ঘায়ু, ইষ্টচ্ছল জীবন ঠাকুর সুচরণে প্রার্থনা করি এবং সৎসঙ্গ বিহার খাদড়ার পক্ষ থেকে সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। জয় গুরু। এখন একটি ভক্তি গীতি উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করছে ময়নাপুর বাঁকুড়া থেকে সুদীপা মান্নাম। কুমারী সুদীপা মান্নাম। জয় গুরু, শোনা যাচ্ছে আমার কথা? জয় গুরু, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা।
পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার লেখা একটি গান পরিবেশন করার চেষ্টা করছি। হে ঠাকুর তুম শান্তি দাতা, परम पिता तुम मुक्ति दाता। हे ठाकुर तुम शांति दाता, परम पिता तुम मुक्ति दाता। हे ठाकुर तुम शांति दाता, परम पिता तुम मुक्ति दाता। जीवन रण में दयाल प्रभु तुम मरण दाता। हे ठाकुर तुम शांति दाता। पांच जन्मों के अमर ध्वनि में सारथी नव कुरुक्षेत्र में। पांच जन्मों के अमर ध्वनि में सारथी नव कुरुक्षेत्र में। विधि पुरुष प्रभु प्राण दाता, विधि पुरुष प्रभु प्राण दाता। जीवन रण में दयाल प्रभु तुम मरण दाता। हे ठाकुर तुम शांति दाता, परम पिता तुम मुक्ति दाता। प्रलय युद्ध घन घोर छाया, तांडव नर्तन मरण लाया। प्रलय युद्ध घन घोर छाया, तांडव नर्तन मरण लाया। निर्भय करो प्रभु प्राण दाता, निर्भय कर प्रभु प्राण दाता। जीवन रण में दयाल प्रभु तुम मरण दाता। हे ठाकुर तुम शांति दाता। परम ब्रह्म रूप आनंद घन इष्ट, ज्योतिर्मय प्रभु सच्चिदानंद पृष्ठ। परम ब्रह्म रूप आनंद घन इष्ट, ज्योतिर्मय प्रभु सच्चिदानंद पृष्ठ। पुरुषोत्तम गुरु स्वस्ति दाता, पुरुषोत्तम गुरु स्वस्ति दाता। जीवन रण में दयाल प्रभु तुम मरण दाता। हे ठाकुर तुम शांति दाता, परम पिता तुम मुक्ति दाता। जीवन रण में दयाल प्रभु तुम मरण दाता। हे ठाकुर तुम शांति दाता, हे ठाकुर तुम शांति दाता। हे ठाकुर तुम शांति दाता। जय गुरु। জয় গুরু। অত্যন্ত সুন্দর একটি ভক্তিগীতি পরিবেশন করলো সুদীপা মান্নামা। পরমপিতার রাতুল চরণে আমরা সমবেত ভাবে তার পরিবার পরিজন সকলেরই সুস্থ দীর্ঘায়ু ইষ্টচ্ছল জীবন প্রার্থনা করি এবং অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। জয় গুরু। এখন আরেকটি ভক্তিগীতি পরিবেশন করছেন কলকাতা থেকে, মেঘালয় থেকে
শ্রদ্ধেয় ঋতব্রত সেনদা। জয় গুরু সবাইকে। জয় গুরু। হ্যাঁ, জয় গুরু।
জয় গুরু। জয় গুরু। অত্যন্ত সুন্দর একটি সঙ্গীত পরিবেশন করলো আমাদের ঋতব্রত সেন ভাই। অত্যন্ত সুন্দর হয়েছে, মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। পরমপিতার রাতুল চরণে তার পরিবার সকলেরই সুস্থ দীর্ঘায়ু সুস্থ জীবন প্রার্থনা করি। ঠাকুর মাথায় নিয়ে চলে জীবনে অনেক বড় হোক। সৎসঙ্গ বিহার খাদারার পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ। জয় গুরু। এখন আমরা জয় গুরু। ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনবো। ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য আমি অনুরোধ করছি শ্রদ্ধেয় ষষ্ঠী সুন্দর পোদ্দারদা, জয়পুর, কলকাতা থেকে অনুরোধ করছি ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য। ষষ্ঠী সুন্দর পোদ্দারদা। জয় গুরু। জয় গুরু। আমার জীবন ও বৃদ্ধির পরম উদ্ধাতা পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর, পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা, পরম পূজ্যপাদ আচার্যদের শ্রী শ্রী দাদা, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বাবাই দাদা এবং পরম পূজনীয় শ্রী শ্রী অবিন দাদা শ্রীচরণে আভূমি প্রণাম জানাই। আজকে পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের এই নাম সংকীর্তন এবং সৎসঙ্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় পরমের পুত পবিত্র পাঞ্জাধারী কর্মীগণ, পৃষ্ঠ পথযাত্রী শ্রদ্ধ দাদার ও মায়েরা, যথাযোগ্য স্থানে আমার প্রণাম, শ্রদ্ধা ও আনন্দিত জয়। সৎসঙ্গ বিহার যদি ভিডিওটা দেওয়া যায় আগে আগে। সৎসঙ্গ বিহার খাতড়ার তত্ত্বাবধানে পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের নাম সংকীর্তন এবং এই যে সৎসঙ্গ অনুষ্ঠান, সেখানে আমি ব্যক্তিগতভাবে যোগযুক্ত থাকতে পেরে অত্যন্ত ধন্য এবং কৃতকৃতার্থ বোধ করছি। এবং আজকে আপনাদের মতো ভক্ত মানুষের যে আমি সঙ্গ করতে পারছি, এটা আমার জন্ম জন্মান্তরের স্বীকৃতি বলেই আমার বিশ্বাস। আর আমাকে সেই সৌভাগ্যের অধিকারী যিনি করে তুলেছেন, আমার পরম শ্রদ্ধেয় বিকাশ পালদা, তিনি দয়া করে আমার মতো অতি সাধারণ একজন অর্বাচীন মানুষকে এখানে যোগযুক্ত থাকার একটি সুযোগ করে দিয়েছেন। আমি তার প্রতি আমার শ্রদ্ধর আনন্দিত জয়গুরু এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। শুনছিলাম ঋতব্রত ভাই তিনি গাইছিলেন যে জীবন রথের চালক গো তোমায় নমস্কার। আচার্যদেব পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদার লেখা এই গান আমরা সবাই জানি। সেখানে একটি লাইন আছে যে মোরা আঘাত কুড়াই কর্মদোষে, মন সদা রয় পরবশে। তাহলে আমরা ব্যক্তিগত জীবনে যা কিছু আঘাত পাই, যা কিছু দৈন দুর্বিপাক, দুঃখ, কষ্ট, বেদনা আমার ব্যক্তিগত জীবনে আসে, সেটা আদতে আমার ওই আচরণগত ত্রুটির কারণে আসে। আমি আচরণ সিদ্ধ নই, আমি জানি না যে আমার আচরণটা কোথায়, কিভাবে, কখন সঠিক অর্থে ইমপ্লিমেন্ট করা যায়, সেটা আমার জানা নেই। সেই ইমপ্লিমেন্টেশনটা জানা নেই বলেই সেই আচরণগত ত্রুটি বা বিচ্যুতির মধ্য থেকে আমি নিজেই আমার নিজের জীবনে দুঃখ, কষ্ট, বেদনা এগুলোকে আমন্ত্রণ করে থাকি। আসলে আমরা যে কর্মগুলো করি বা যে কর্ম আমার ব্যক্তিগত জীবনে ইমপ্লিমেন্ট করি, সেটা হয় আদতে মোটর নার্ভের ভিতরে। এই মোটর নার্ভের ভিতর দিয়েই সেই কর্মটা আমি ব্যক্তিগত জীবনে করে থাকি। আর শ্রী শ্রী ঠাকুর বলছেন যে ভাব ভাষাকে মুখর করিয়া তোলে এবং ভাবই কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। তাহলে আমি যে কর্মটা করছি তার নেপথ্যে একটা ভাব আমার মধ্যে কিন্তু আছে, বা আমি যে ভাষায় কথা বলছি তার নেপথ্যে
তার যদি উৎস সন্ধান করা যায়, তার কারণটাকে যদি অনুসন্ধান আমি করতে পারি, তাহলে সেখানে একটা ভাব কিন্তু রয়েছে। এখন এই যে ভাব, এই ভাবটা প্রত্যেকটা মানুষ কনসিভ করে তার সেন্সারি নার্ভের মধ্য দিয়ে, আর সে যা ভাবে সেটা বাস্তবায়িত হয় সেটা ওই মোটর নার্ভের মধ্য দিয়ে। আর এই মোটর নার্ভ এবং সেন্সারি নার্ভের কোঅর্ডিনেশনটা যদি আমার প্রপারলি হয়ে থাকে, তার মধ্যে যে অ্যাডজাস্টমেন্ট অর্থাৎ বিনয়না ঠাকুর যাকে বলছেন, সেটা যদি প্রকৃত অর্থে হয়ে থাকে, তাহলেই আমি ওই ধীরে 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 ওই ধারণ পালন সম্বেগ সিদ্ধ ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠার পথে অগ্রসর হতে থাকি। আর এটাই ঈশ্বরত্ব। ঈশ্বর আকাশেও থাকেন না, পাতালেও থাকেন না। ঠাকুর বলছেন আমাদের গন্তব্য হচ্ছে ঈশ্বর প্রাপ্তি। ঈশ্বর প্রাপ্তি মানে ঈশ্বর আপ্তি। ঈশ্বর আপ্তি মানে তাকে আপন করে নেওয়া। আর ওই ধারণ পালন সম্বেগ সিদ্ধ ব্যক্তিত্বটাই হচ্ছে ঈশ্বরত্ব। আর আমি সেই ধারণ পালন সম্বেগ সিদ্ধ ব্যক্তিত্বের অধিকারী নই বলেই, আমার মধ্যে সেই সাইকোফিজিওলজিক্যাল কোঅর্ডিনেশনটা নেই বলেই আমার ব্যক্তিগত জীবনে আমি নিজেই ওই দুঃখ, কষ্ট, দুর্বিপাক এগুলোকে আমন্ত্রণ করে থাকি। অর্থাৎ আমি যা ভাবি আমি তা বলি না, আমি যা বলি আমি তা করি না। অর্থাৎ এই ধরনের একটা ইনকোঅর্ডিনেশন আমার মধ্যে আছে। আর এই ইনকোঅর্ডিনেশনটা আছে বলেই, ওই সামঞ্জস্য নাই বলেই, সেই ফাঁক থেকে আমি নিজেই আমার ব্যক্তিগত জীবনে সমস্ত দুর্বিপাককে আমন্ত্রণ করি। শ্রী ঠাকুর একদিন পাল্লারে বসে আছেন, এরকম সময় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছে। ঠিক সেই সময় তিনি বলছেন যে ধরা যাক একটা গাড়ি কেনা হবে। গাড়ি তো হঠাৎ কেনা যায় না, মুখের কথায় কেনা যায় না। গাড়ি কিনতে গেলে তার ইনভেস্টমেন্ট প্রয়োজন। এখন একটা মানুষ সে গাড়ি কিনবে বলে সে ইনভেস্ট করছে বা সঞ্চয় করছে। সঞ্চয় সে দিনের পর দিন করতে থাকছে। এই দিনের পর দিন যখন সে সঞ্চয় করছে, তার মূল কারণটা কিন্তু সে গাড়ি কিনবে। ঠাকুর বলছেন এই যে গাড়ি কেনার জন্য সে যে সঞ্চয় করছে, এটা হচ্ছে তার প্রযোজক প্রবৃত্তি। ঠাকুর এই টার্মটা ব্যবহার করলেন, প্রযোজক প্রবৃত্তি। কিন্তু দেখা গেল হঠাৎ তার অন্য একটা প্রয়োজন এসে পড়ল। যখনই সেই অন্য একটা প্রয়োজন এসে পড়লো, তখন ওই দীর্ঘদিনের গাড়ি কেনার উদ্দেশ্যে সঞ্চিত যে টাকা, সে কি করলো, তার যে তাৎক্ষণিকভাবে যে প্রয়োজন পূরণের প্রয়োজন হলো, তার ক্ষেত্রে সেটা সে ব্যবহার করে। ঠাকুর বলছেন যে এর ফলে কি হলো, যে প্রযোজক প্রবৃত্তির মধ্য দিয়ে আমি গাড়ি কেনার জন্য টাকাটা জমাচ্ছিলাম, সেই টাকাটা আমি সেই খাতে ব্যয় না করে অন্য খাতে ব্যয় করলাম। আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে আমার প্রয়োজন পূরণ হয়েছে, আমার তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ভূত যে প্রয়োজন সেটা পরিপূরিত হয়েছে, কিন্তু আমি ইন্টারনালি অনেক ড্যামেজড হয়ে গেলাম। ঠাকুর বলছেন যে আমার যে লিবিডো সেটা ডিস্টর্টেড হয়ে গেল। আমার মধ্যেকার যে ভাইটাল ফোর্স, আমার মধ্যেকার যে জীবনী শক্তি, সেটা ডিপ্রেসড হয়ে গেল, অবসাদগ্রস্ত হয়ে গেল, সেটা ম্রিয়মান হয়ে গেল। মেডিকেল সায়েন্স বলে যে হোয়াট ইজ ডিজিজ। মেডিকেল সায়েন্স বলে যে ডিঅ্যারেঞ্জমেন্ট অফ ভাইটাল ফোর্স ইজ ডিজিজ। অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে যে সেই ভাইটাল ফোর্স আছে, জীবনী শক্তি আছে, যে জীবন সম্বেগ আছে, তার যখন বিন্যাস প্রপারলি থাকে না, সেটা যখন সুবিন্যস্ত থাকে না, তখনই রোগ আসে। তাহলে আমরা ব্যক্তিগত জীবনে যে রোগ বালাই দুর্বিপাকে যে নিমজ্জিত হয়ে থাকি, আবর্তিত হই এই সাইকেলের মধ্যে, তার নেপথ্যে কিন্তু এই বিষয়গুলো রয়েছে, গো বিটুইন। যে আমার ভাইটাল ফোর্সকে আমি নিজে নষ্ট করি, নিজে ম্রিয়মান করে তুলি, তাকে ডিপ্রেস করে দিই। তার মূল কারণটা হচ্ছে আমি যা ভাবি তা করি না। এই ভাবা বলা করার মধ্যে এই অসঙ্গতিগুলো আছে। শ্রী ঠাকুরকে প্রশ্ন করা হয় যে শ্রী ঠাকুর, যে একটা মানুষ দীক্ষা নিয়েছে, যজন যাজন ইষ্টভীতি করে, সে নিত্য যাজি, সে স্বস্তিনী সদাচারও পরিপালন করে, তাহলে আবার এরকম তার বেশ কিছু ত্রুটি বিচ্যুতিও আছে, এই ভাবা বলা করা একটু অসঙ্গতিও আছে, তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে? তাহলে কি সে উদ্ধার পেয়ে যাবে? ঠাকুর বলছেন যে গো বিটুইন যদি থাকে, আর এই ভাবা বলা করায় যদি এই ধরনের অসঙ্গতি থেকে থাকে, তাহলে যতই সে যজন যাজন ইষ্টভীতি স্বস্তিনী সদাচার পরিপালন করুক না কেন, 16 আনার জায়গায় 7 আনা ফল পাবে। ঠাকুর, ঠিক আমি কোট করলাম কথাটা, ঠাকুর বলছেন যে 16 আনার জায়গায় 7 আনা ফল পাবে।
তাহলে ভেবে দেখেন যে এই ধরনের দৈন দুর্বিপাক, দুঃখ, কষ্ট, বেদনা এগুলো কখনোই আমাদের কাঙ্ক্ষিত নয়, কখনোই আমাদের বাঞ্ছিত নয়। আমরা কখনোই দৈন দুর্বিপাকে থাকতে চাই না। আমরা সবসময় ওই সংবর্ধনার পথে চলতে চাই, আমরা সবসময় ভালো থাকতে চাই, জীবনটাকে উপভোগ করতে চাই। কিন্তু সেই জীবনটাকে উপভোগ করতে গেলে আমরা নানাবিধ পন্থা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে অবলম্বন করে থাকি। কিন্তু সেই সমস্ত পন্থা আমাদের এই ব্যক্তিগত যে জীবন, আমার এই যে অস্তিত্ব, আমার এই বিদ্যমানতাকে সর্বতোভাবে পরিপূরিত করে কিনা সেটা একটা প্রশ্ন। আমার এই অস্তিত্ব, আমার এই বিদ্যমানতাকে যদি সর্বতোভাবে পরিপূরিত করতে হয়, তাকে যদি সেই উপভোগের প্রকৃত স্বাদ পাওয়াতে হয়, সেই প্রাপ্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়, তাহলে কিভাবে সেটা সম্ভব? শ্রী শ্রী ঠাকুর সেবা বিধায়নার একদম প্রথমেই বলছেন যে সেবা করো, সংবর্ধনা আসবেই। ঠাকুর কিন্তু বলছেন না যে সেবা করো, সংবর্ধনা আসবে। তিনি বলছেন, এখানে এটা খুব লক্ষণীয় যে তিনি বলছেন যে সেবা করো, সংবর্ধনা আসবেই। শেষে একটা রস্যই আছে, মানে তিনি কতটা এমফাসাইজ করছেন, কতটা জোর দিয়ে কথাটা বলছেন। তিনি সেবা করো, সংবর্ধনা আসবে বলে থেমে যাচ্ছেন না। তিনি বলছেন যে সেবা করো, সংবর্ধনা আসবেই। রস্যই শেষে একটা আছে, যে সেখানে তিনি ওটা এমফাসাইজ করছেন, মানে জোর দিচ্ছেন। তাহলে ওই সেবা করার মধ্য দিয়েই আমার ব্যক্তিগত জীবনে সংবর্ধনার পথ প্রশস্ত হয়, এছাড়া অন্য কোনো পথ নাই। আমরা তো ভাবি যে সংবর্ধনা আসবে আমার যদি পারচেসিং ক্যাপাসিটি থাকে, আমার যদি ইকোনমিক স্টেবিলিটি থাকে, আমার যদি অর্থনৈতিক মানদণ্ডে আমি যদি একটু উন্নীত হতে পারি, বা আমার সম্পদ, বৈভব, শক্তি, সামর্থ্য এগুলো যদি আমার বেড়ে যায়, মানে সামর্থ্য যদি বেড়ে যায়, তাহলেই হয়তো আমি সেই সংবর্ধনার পথে প্রকৃত অর্থে চলতে পারি। কিন্তু শ্রী শ্রী ঠাকুর সেখানে বলছেন, সেবা বিধানাতে একদম প্রথম দিকে আছে, সম্ভবত 3 নম্বর বাণী, তিনি বলছেন যে ইষ্টার্থ পরায়ণ হও, সেবা করো, সম্পদ লুব্ধ হতে যেও না। ইষ্টার্থ পরায়ণ হও, সেবা করো, সম্পদ লুব্ধ হতে যেও না। তাহলে আমরা যেই সবসময় এই যে প্রলুব্ধির পেছনে, একটা টেম্পটেশনের পেছনে সবসময় ছুটি, ভাবি যে টাকা পয়সা বাড়ি ঘর থাকলেই আমার বুঝি সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে, তা কিন্তু নয়। তাই যদি হতো, আমার পারচেসিং ক্যাপাসিটি যদি আমার সমস্ত সমস্যার সমাধান করে ফেলতে পারতো, আমার একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন আমার যদি সমস্ত সমস্যার সমাধান করে ফেলতে পারতো, তাহলে আজকে এই সময় দাঁড়িয়ে আমরা এতগুলো মানুষকে চোখের সামনে বিপর্যস্ত বোধ করতে দেখতে পেতাম না। যে তাদের জীবনে সমস্ত কিছু থাকা সত্ত্বেও তারা বিপর্যস্ত, তারা অবসাদগ্রস্ত, তারা জীবনে কি করবে, এরপরে তাদের জন্য কি অপেক্ষা করে আছে, এই উদ্বিগ্নতায় তাদের দিন কাটছে। ঠাকুর বলছেন, অজ্ঞানতা মানুষকে উদ্বিগ্ন করে, জ্ঞান মানুষকে শান্ত করে। তাহলে একটা মানুষ সে যদি উদ্বিগ্ন হয়ে থাকে, আমার মধ্যে যদি কোনো রকমের অ্যাংজাইটি বা উদ্বিগ্নতা থেকে থাকে, তার মানে বুঝতে হবে যে আমার জীবনে যাই কিছু থাকুক, আমার ভেতরে আদতে যেটা আছে সেটা হচ্ছে অজ্ঞানতা, ইগনোরেন্স। এই অজ্ঞানতা থেকে মুক্তির উপায়, ঠাকুর বলছেন, জ্ঞান মানুষকে শান্ত করে। এই অজ্ঞানতা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হচ্ছে জ্ঞানার্জন। এখন এই যে জ্ঞান প্রাপ্তি, এই যে জ্ঞানার্জন, সেটা কিভাবে হবে? বই পড়ে? ঠাকুর বলছেন যে ভক্তি এনে দেয় জ্ঞান, ভক্তি এনে দেয় জ্ঞান। এখন এই যে ভক্তি, এই ভক্তির সাথে যে জ্ঞানের সম্বন্ধ, সেটা কিভাবে আমরা নিরূপণ করব? পরম পূজনীয় শ্রী শ্রী অবিন্দ দাদা একদিন দয়া করে বলছিলেন যে শ্রী শ্রী ঠাকুরের যে কোনো কথা, সেটা বুঝতে গেলে, সেটা অনুধাবন করতে গেলে যেটা প্রয়োজন, সেটা হচ্ছে তার ওই প্রত্যেকটি কথার এটিমোলজিক্যাল রুট, অর্থাৎ ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যাকে বলে, সেই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ খোঁজা, তার উৎস সন্ধান করা। এখন এই যে ভক্তি শব্দটার যদি আমরা উৎস সন্ধান করি, তার যদি এটিমোলজিক্যাল রুটটা আমরা দেখি, তাহলে আমরা দেখব যে ভক্তি কথাটা এসছে ভজ ধাতু থেকে, যার ভিতর আছে অনুরাগ, সেবা, অনুশীলন। আর জ্ঞান, জ্ঞান কথাটা এসছে জ্ঞা ধাতু থেকে, যার মানে বাস্তবে যুক্ত হয়ে জানা। এখন আমাকে বাস্তবে যুক্ত হতে হবে। এখন আমি বাস্তবে যুক্ত হব কার সাথে? জ্ঞানের ফার্স্ট এলিমেন্ট যেটা, সেটা হচ্ছে আমাকে বাস্তবে যুক্ত হতে হবে। এখন কার সাথে আমি যুক্ত হব? যিনি বৈশিষ্ট্য পালি আপ্রমান বেত্তা পুরুষ, যিনি আমার এই বৈশিষ্ট্যকে জানেন, যিনি আমার এই অস্তিত্বকে, আমার এই বিদ্যমানতাকে
একাল সেকাল সব কালে ধরে রেখেছেন, যিনি আমার এই অস্তিত্বের সামগ্রিকতাকে জানেন, যিনি আমার এই অস্তিত্বকে ক্রমশ সেই পারফেকশনের পথে প্রমোট করেন, তিনিই আমার আদর্শ। তার সাথে আমাকে যোগযুক্ত থাকতে হবে। এখন আমি তার সাথে যোগযুক্ত হব কিভাবে? এই ভক্তির প্রথম এলিমেন্ট অনুরাগ, অনুরাগের মধ্যে, ভালোবাসার মধ্যে আমি তার প্রতি যুক্ত হব অনুরাগ নিবদ্ধ থাকার মধ্যে। অনুরাগ না থাকলে তো হবে না, আর অনুরাগ এমনি এমনিও গজায় না। অনুরাগ কিভাবে তৈরি হয়? করার ভিতর থেকে অনুরাগ তৈরি। আমার মা আমায় ভালোবাসেন, নিঃশর্ত হয়ে ভালোবাসেন, আর সেই কারণে তিনি বুঝতে পারেন যে আমার কখন কি প্রয়োজন। আমি ক বললে তিনি বুঝে যান আমি কেরালা বলছি না কলকাতা বলছি। কখন আমার খাওয়ার প্রয়োজন, কখন আমার ঘুমানোর প্রয়োজন, তিনি বুঝে যান। কিভাবে? এই করার ভিতর আনকন্ডিশনালি তার আমার জন্য করা আছে, তাই তিনি বুঝতে পারেন। ঠিক সেরকম আমিও যদি আমার প্রিয় পরম যিনি, আমার ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু যিনি, তিনি তো আমার কাছে ঠাকুর হয়ে বসে থাকতে চাননি। আপনারা খেয়াল করবেন, আমি এই দিনটা কোনোদিন ভুলবো না, যে 1 জানুয়ারি 2020 সাল পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বাবাই দাদা তিনি কনফারেন্সে বলেছেন এই কথাটা। তিনি বললেন যে ঠাকুর আমাদের কাছে শুধুমাত্র ঠাকুর হয়ে থাকতে চাননি, তিনি আমার জীবনের অভিভাবক হতে চেয়েছেন, তিনি আমার জীবনের ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু হতে চেয়েছেন, তিনি আমার জীবনে একজন প্রেমিক পুরুষ হয়ে থাকতে চেয়েছেন। সত্যানুসরণে আছে যে মা বাপ স্ত্রী পুত্রের কথা মনে পড়ার সাথে সাথে যেন গুরুর কথাও আমার মনে পড়ে, তার কথাও যেন আমার মনে পড়ে। তিনি আমার পরিবারের একজন, তিনি সেরকম একজন হতে চেয়েছেন আমার জীবনে। আর আমি যদি তাকে শুধু একটা প্রতিকৃতি হিসাবে সাজিয়ে রাখি, তাহলে আমার যেটা হবে সেটা হচ্ছে ফুল বেলপাতাটুকুই পড়বে, আমার চলন চরিত্রে কোনো ছাপ পড়বে না। পৃথিবীর কোনো শাস্ত্র কোনো মানুষের চলন চরিত্র ঠিক করে দিতে পারে। পৃথিবীর কোনো শাস্ত্র মানুষকে, কেউ যদি ভুল পথে থেকে থাকে তাকে সঠিক পথে নিয়ে আসতে পারে। উপদেশ দিয়ে কিছু হয় না, ভালোবাসায় সব হয়। আমি যদি কাউকে ভালোবাসি, আমার চাল চলন চরিত্র ঠিক তার মনের মতো হবে, তিনি যাতে খুশি হন, আমার ধান্দাটা সবসময় সেটাই থাকবে। ঠাকুর আমার জীবনে সেরকম একজন প্রেমিক পুরুষ হতে চেয়েছেন। তিনি পূজ্যপাদ বাবাদিদা বলছিলেন যে ঠাকুর পছন্দ করেননি যে বিশ্বগুরু উৎসব হয়েছিল, এটা শ্রী শ্রী ঠাকুর পছন্দ করেননি। তিনি বরানগরে গঙ্গার ঘাটে সব শ্রমিকেরা স্নান করতে আসতেন, শ্রী শ্রী ঠাকুর তাদের গা হাত পা টিপে দিতেন, তেল মাখিয়ে দিতেন। তিনি কতটা দরদি, তিনি কতটা কম্প্যাশনেট। তিনি আমার এই অন্তরের একজন হতে চেয়েছেন, তিনি আমার হৃদয় জুড়ে থাকতে চেয়েছেন, অন্য কিছু নয়। তিনি আমার সেই ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু। আমি যদি তাকে প্রকৃত অর্থেই ভালোবেসে থাকি, তাহলে আমার চাল চলন সবসময় তার প্রীতির কারণ হয়ে ওঠার চেষ্টা করবে। আমি বলছেন যে ভালোবাসায় এক ধরনের টেনশন থাকে, সবসময় বিলাভেডের মতো হতে ইচ্ছা হয়। অর্থাৎ আমি যাকে ভালোবাসি, আমার ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু যিনি, আমার সবসময় তার মতো হতে ইচ্ছা করে। তাই আমার ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু যিনি, সেই তিনি, তার জন্য আমাকে করতে হবে। আমি তার জন্য যত করব হাতে কলমে, ততই আমার তার প্রতি টান বেড়ে যাবে, অনুরাগ বেড়ে যাবে। আর এই অনুরাগ নিবদ্ধ থাকার মধ্য দিয়ে আমি তার সাথে যুক্ত হব। আর এই যুক্ত থাকলেই শুধু হবে না, আমাকে তার সেবানুচর্যী হয়ে উঠতে হবে। তিনি যা বলেন সেগুলো বাস্তবে পরিপালন করার ভিতর থেকে, সেটাকে জীবন দিয়ে রক্ষা করার ভিতর থেকে আমাকে সেটা অনুশীলন করতে হবে, আমাকে চর্যা নিরত থাকতে হবে। আর যখনই আমার তার অনুশাসনে আমি আমার এই জীবনটাকে বেঁধে রাখি, তখনই আমার ভেতর সেই অনুশাসিত বোধনার জন্ম হয়। আর এটাই জ্ঞান, সেই অনুশাসিত বোধনাই জ্ঞান। তার অনুশাসনে থাকতে থাকতে, বাস্তবে হাতে কলমে করতে করতে আমার মধ্যে যে অনুভূতি আসে, আর এই অনুভূতির দ্বারা যা জানা যায় সেটাই জ্ঞান, এছাড়া জ্ঞান কিছু নয়। আমি যতই এপিস্টেমোলজির চর্চা করে থাকি না কেন, আমি যতই জ্ঞান তত্ত্বের চর্চা করে থাকি না কেন, সেটা আলটিমেটলি আমার এই জীবনটাকে পরিপূরিত করতে পারে না। আমরা এই বিপন্ন সময় অতিবাহিত করছি, একটা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের মধ্যে আছে। সেখানে আমরা দেখেছি যে বহু মানুষ একাডেমিক্যালি অত্যন্ত কোয়ালিফাইড কিংবা সমাজে প্রতিষ্ঠিত অত্যন্ত উচ্চ স্তরের মানুষ, তারাও কিন্তু বিপর্যস্ত বোধ করেছে, তারাও কিন্তু বিপন্নতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।
কি করবে বুঝে পাচ্ছে না। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে কারোর মধ্যে এই সেন্সটা গ্রো করেনি, যে আমার কিছু হলো না, আমার সব শেষ হয়ে গেল। এই বোধ হয়তো আমাদের কারোর মধ্যে স্পর্শ করে। ইনস্ট্যান্টলি করলেও আমরা সেটা অতিক্রম করে ফেলতে পেরেছি। এই যে প্রত্যেক দিন আমরা তাকে কেন্দ্র করে আনন্দে মেতে আছি, আমার মনটা সবসময় ফুরফুরে আছে, মানসিক স্বাস্থ্য আমাদের অক্ষুণ্ণ আছে, তার মূল কারণটা হচ্ছে আমরা তাকে কেন্দ্র করে আছি। আমার জীবনটার একজন মালিক আছে, যে আমার ভাবনা তো তার, তিনি ভাববেন। আমার জীবনে যা কিছু আছে সবকিছু তার। পরম পূজ্য শ্রী বাবা দাদা একদিন দয়া করে বলছিলেন, তখন একটা উদ্ভ্রান্তের মতো জীবন কাটাচ্ছে। ঠিক সেই সময় পরম পূজ্য শ্রী বাবা দাদা দয়া করে বললেন, হ্যাঁ শোন, তুই ঠাকুরের, তোর যা কিছু সব ঠাকুরের, এই ভাব নিয়ে থাকবি। যা কিছু দেখছিস, তোর সম্পদ, বৈভব, পরিবার পরিজন, আত্মীয় স্বজন, তোর শিক্ষা দীক্ষা, যা কিছু অর্থ বিত্ত যা কিছু দেখছিস, পরবর্তীকালে যে বিবাহ করবি, পরিবার গঠন করবি, সমস্ত কিছু সব ঠাকুরের, এই ভাব নিয়ে থাকবি। এই যে তার একটা কথা, তার এই একটা কথা জীবনকে দেখার পারসেপশনকে চেঞ্জ করে দেবে, যে আমার সবকিছু ঠাকুরের, আমি মানুষটাও ঠাকুরের, আমার সমস্ত কিছু তার, আমার যা কিছু আছে সবকিছু দিয়ে যদি আমি তাতে সার্থক হয়ে উঠতে পারি, সেখানেই আমার জীবনের পরম সার্থকতা নিহিত আছে। কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে, এটা বলা অত্যন্ত সহজ। আমি মুখে বলতে পারি যে ঠাকুর আমার সবকিছু তোমার, সেটা বোঝা যাবে যে আমার চলন চরিত্রের মধ্য দিয়ে, আমার চলনাটা সেরকম। মুখে বলে করে না, তার ধার কেউ ধারে না। আমি মুখে অনেক কথা বললাম, কিন্তু বাস্তবে আমার চলন চরিত্রে তার কোনো প্রভাব পড়ল না। আমি মুখে বলি যে ঠাকুর তোমায় আমি ভালোবাসি, কিন্তু আমার অন্তরটা, আমার জীবনটা তাকে খুশি করার জন্য, তার প্রীতির কারণ হয়ে ওঠার জন্য আকুল হয়ে কেঁদে ওঠে না, তাহলে কিছুই হলো না। ঠাকুর বলছেন প্রেমে এক ধরনের দীপ্তি আছে, প্রেমে এক ধরনের দীপ্তি আছে। আমি যদি তাকে ভালোবাসি, তাহলে আমার চেহারার মধ্যেও একটা গ্লো আসবে, একটা দীপ্তি আসবে, আমার ব্যবহারের মধ্যে একটা মাধুর্য আসবে, গ্লো আসবে, আমি ভাবমুখী থাকতে পারবো। কারণ ভাবমুখী থাকার মধ্য দিয়েই আমার জীবনে সেই বিশ্বাসটা আসতে পারে। আর এই বিশ্বাস যদি না আসে, তাহলে আমি যতই সেই আদর্শরূপী বৃক্ষকে জড়িয়ে ধরি, আর যতই লতার স্বভাব অবলম্বন করি না কেন, কোথাও একটা কম্প্রোমাইজিং অ্যাটিটিউড আমার মধ্যে থেকে যায়, একটা প্যাশন কম্প্রোমাইজিং অ্যাটাচমেন্ট আমার মধ্যে থেকে যায়। অর্থাৎ তার যে কথাগুলো আমার বৃত্তিকে পোষণ দেয়, আমি সেগুলো গ্রহণ করি। আর যেগুলো গ্রহণ করলে আমার বৃত্তির গায়ে হাত পড়তে পারে বলে আমার মনে হয়, আমি সেগুলো গ্রহণ করি না। মাছ মাংস খাবো না, তার একটাই কারণ, তিনি পছন্দ করেন না তাই খাবো, আর কোনো যুক্তি না। সব দিকেরই যুক্তি আছে, মাছ মাংস খাওয়ার পক্ষেও যুক্তি আছে, মাছ মাংস না খাওয়ার পক্ষেও যুক্তি আছে। আমি তো সেদিকে যাবই না। আমি তো যুক্তি তর্ক দিয়ে কিছু প্রতিষ্ঠা করতে আমি যাব না। আমি ভালোবাসি তাকে, তিনি পছন্দ করেন না তাই আমি খাবো। আমার মনে আছে, আমার ডিপার্টমেন্টে একজন সিনিয়র ছিলেন, তিনি অত্যন্ত পণ্ডিত মানুষ। তিনি প্রচন্ড সিগারেট খেতেন, প্রচন্ড সিগারেট খেতেন, চেন স্মোকার। প্রচুর ডাক্তার বুদ্ধি তাকে বারণ করেছে, তার বুকে ফুসফুসে জল জমে গেছে, তাও তিনি সিগারেট খাওয়া ছাড়েন। একদিন হঠাৎ দেখলাম যে সেই মানুষটা সিগারেট খাচ্ছেন। তো আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে দাদা আপনি কি হলো হঠাৎ? কালকেও দেখলাম, কিছুদিন আগেও দেখলাম আপনি প্রচন্ড সিগারেট খাচ্ছেন, আপনি মিনিটে মিনিটে এত সিগারেট খান, আজকে এত ঘন্টা আপনার সাথে আছি, একবারও তো সিগারেট খেলেন না। আমার খুব কৌতূহল হলো, আমি জিজ্ঞেস করলাম তাকে। তিনি বললেন যে তার ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু যিনি, তিনি তাকে বারণ করেছেন যে সিগারেট খেতে, তাই তিনি সিগারেট খাচ্ছেন না। তখন একটা জিনিস আমার খুব স্ট্রাইক করলো, যে একটা সাধারণ মানুষ
একটা সাধারণ মানুষকে ভালোবেসে যদি সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিতে পারে, তার দীর্ঘদিনের যে অভ্যাস সেটাকে ত্যাগ করতে পারে, তাহলে একটা মানুষ দিন দুনিয়ার মালিক যিনি, তাকে যদি ভালোবাসতে পারে, তাহলে তার চরিত্রটা কতটা না বিনায়িত হয়ে উঠতে পারে। তাকে ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে তার কি না হতে পারে। ভালোবাসার সব হয়। ঠাকুর বলছেন যে ভালোবাসার এই যে সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে মানুষ আসে পৃথিবীতে, ভালোবাসা প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে আছে। মিস সীমার সিসি ঠাকুরকে প্রশ্ন করছেন যে ঠাকুর, মানুষ তো কত কিছুকে ভালোবাসতে পারে, আমি আমার আত্মীয় স্বজনকে ভালোবাসতে পারি, আমি আমার বন্ধু বান্ধবকে ভালোবাসতে পারি, আমি গাছপালা প্রকৃতিকে ভালোবাসতে পারি, তাহলে সেই বৈশিষ্ট্যপালী আপুরমান বেত্তা পুরুষ যিনি, তাকে ভালোবাসার সার্থকতাটা কোথায়, তার তাৎপর্যটা কোথায়, তার সিগনিফিকেন্সটা কোথায়, আমি তাকে কেনই বা ভালোবাসতে যাই? সিসি ঠাকুর বলছেন ভালোবাসার প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে আছেই, এটা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি, মানুষ এটা নিয়ে পৃথিবীতে আসে। কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে যে কোনো কাউকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে উন্নততর বিনয়না হয় না। ঠাকুর এই শব্দটা ব্যবহার করলেন, সুপিরিয়র অ্যাডজাস্টমেন্ট, বাংলা করে বললেন যে উন্নততর বিনয়না হয় না। যার ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু যেমন, তার জীবনটা সেভাবেই ডিটারমাইন্ড হয়। অর্থাৎ আমি সাধারণ অনেক মানুষকে ভালোবাসতে পারি, কিন্তু আমি যাকে ভালোবাসবো সেই ভালোবাসার মধ্য দিয়ে আমার চলন চরিত্র ইন্টিগ্রেটেড হবে কিনা সে বিষয়ে কিন্তু সংশয় থেকে গেছে। একমাত্র তিনি, আমি যদি তাকে ভালোবাসি, আমার ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু সবসময় একজন, তিনি, ইউ আর ফর দ্য লর্ড নট ফর আদার্স, আর কারোর জন্য নয়। আমার ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু যদি তিনি হন, তাকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে আমার ওই কমপ্লেক্সেস গুলো অ্যাডজাস্টেড হতে থাকে, বিনায়িত হতে থাকে, আমি বিনায়নার পথে এগোতে থাকি। তখন ওই কমপ্লেক্সেস গুলো যখন অ্যাডজাস্টেড হয়, তখন আমি ওই ধীরে ধীরে ধারণ পালন সম্বেকসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠার পথে অগ্রসর হতে থাকি। আসলে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে যা কিছু সংঘাত আসে তার মূলে কিন্তু কমপ্লেক্স, ইগো। আজকে যে মানুষটাকে আমার আপন বলে মনে হচ্ছে, কালকে সেই মানুষটাকে আপন বলে মনে হয় না। আজকে যে জিনিসটাকে অত্যন্ত প্রিয় বলে মনে হচ্ছে, কালকে অহংকার তুষ্ট হয়ে আমি সেই জিনিসটাকে পরিত্যাগ করে ফেলি। অর্থাৎ আমার মধ্যে একটা হুইমসিক্যাল চলন, আমার মধ্যে একটা ইমব্যালেন্স চলন কিন্তু দেখা যায়। এই ইমব্যালেন্স চলনের মূল কারণটা হচ্ছে যে আমার এই যে প্রবৃত্তি, সেই প্রবৃত্তি উন্নততরভাবে বিনায়িত নয়, তার সুপিরিয়র অ্যাডজাস্টমেন্ট নেই। একমাত্র তাকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে, একমাত্র তাকেই ভালোবাসার মধ্য দিয়ে আমার চরিত্র বিনায়িত হয়ে ওঠে, আমার কমপ্লেক্সেসগুলো অ্যাডজাস্টেড হয়। আর আমি যদি আমার সাধারণ চারপাশে যারা আছে তাদেরকে ভালোবাসতে যাই, তাকে না ভালোবেসে, তাহলে যেটা হবে, আমার ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু 10টা হয়ে যাবে। আমার ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু যখন 10টা হবে, তখন ওই 10টা পাত্রে যখন এই ভালোবাসাগুলো একটু একটু করে এরকম ছড়ানো ছিটানো থাকবে, তখন কি হবে, আমার এই অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতা 10 দিকে টান তৈরি হবে, 10টা দিকে। আর যখন সেই 10টা দিকে টান তৈরি হবে, তখন আমার ব্যক্তিত্ব কোনো রকম ভাবেই সংহত হয়ে উঠবে না। তখন কোথায় কখন কোন কাজটা করা উচিত, সেই ডিসিশন মেকিং এর ক্ষেত্রে আমার সমস্যা হবে। আমি ইনডিসিশনে ভুগব, কখন কি করা উচিত বুঝতে পারবো না, আমার মধ্যে ইমব্যালেন্স চলন আসবে, টু বি নট টু বির এই দ্বন্দ্ব আমার মধ্যে দেখা দেবে। এর থেকে একমাত্র মুক্তির উপায়, সেই সংহত ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে উঠতে গেলে তার একমাত্র উপায়, আমার জীবনে ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু শুধুমাত্র তুমি। আমার জীবনে একটাই স্বাদ, প্রভু তোমাকেই ভালোবাসা। তাকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে আমার জীবনটা সংহত হয়, আর তাকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে আমার কমপ্লেক্সেসগুলো অ্যাডজাস্টেড হতে থাকে। আমি জাস্ট একটা ছোট্ট কথা বলে শেষ করবো। একদিন পরম পূজনীয় শ্রী শ্রী অবিন দাদা, তিনি বসে আছেন, তিনি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন যে কেউ যদি দুর্ব্যবহার করে কি মনে হয়, কেউ যদি উদ্ধত আচরণ করে কি মনে হয়? আমি বললাম ভীষণ রাগ হয়, ভীষণ রাগ হয়, মনে হয় প্রত্যুত্তর দিয়ে দিই। তিনি বললেন যে মানুষটার জীবনে ভালোবাসার ঘাটতি আছে, যে মানুষটার জীবনে ভালোবাসা যত কম, সেই মানুষটা তত উদ্ধত। তোর কাজ হবে সেই মানুষটাকে ভালোবাসায় পরিপূর্ণ করে রাখা। ভালোবাসলে, ভালোবাসা থাকলে মানুষ সমাহিত হয়, শান্ত হয়। যে মানুষটা উদ্ধত আচরণ করছে, তার মানে বুঝতে হবে যে সেই মানুষটার ভিতরে কিন্তু ভালোবাসা নাই। তাহলে এই যে একটা কথা, এই কথাটাও কিন্তু আমাদের জীবনে চলার পথে একটা পাথেয় হয়ে থাকে।
আমরা প্রত্যেকদিন প্রার্থনায় বলি যে চিদ্রূপেণ পরিব্যাপ্ত, অর্থাৎ প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে তিনি চেতনা রূপে ব্যপ্ত হয়ে আসেন। যার সাথে আমার সংঘাত তৈরি হচ্ছে, আমি যদি সেটা করতে পারি যে সেই মানুষটার ভেতরেও তিনি আমার ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু ছিল, তিনি তার ভেতর চেতনা রূপে ব্যপ্ত হয়ে আছেন, পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন, তাহলে সেই মানুষটার সাথে কিন্তু আমি আর সংঘাতে এগোতে পারবো না, সংঘাতে যেতে পারবো না। কারণ আমার ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু যিনি, তিনিও কিন্তু তার মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে আসেন। এইটা যদি আমার বোধের মধ্যে আসে, তাহলে আমার কিন্তু ওই কমপ্লেক্সেসগুলো অ্যাডজাস্টেড হতে থাকে, বিনায়িত হতে থাকে। আর তখনই আমি ধীরে 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 এই ধারণ পালন সম্বেগ সিদ্ধ ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠার পথে অগ্রসর হতে থাকি। আর এটাই আমার গন্তব্য। আপনারা সবাই ভালো থাকেন, তাকে কেন্দ্র করে চলেন, আপনাদের প্রতি প্রত্যেকের জীবন সার্থক সন্দীপী হয়ে উঠুক, আপনাদের প্রতি প্রত্যেকের জীবন আচার্যের প্রীতির কারণ হোক, এই আমার একান্ত প্রার্থনা। আজকে আপনাদের সাথে আমার মতো অতি সাধারণ একজন মানুষ যোগযুক্ত হতে পারলো, আপনাদের মতো ভক্ত মানুষের আমি সঙ্গ করতে পারলাম, এ আমার জন্ম জন্মান্তরের স্বীকৃতি। আপনারা ভালো থাকেন। জয় গুরু, বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু। জয় গুরু, একটু মোবাইল নাম্বারটা যেন মেসেজে দেওয়া হয়। অত্যন্ত সুন্দরভাবে, সহজ সরল ভাবে, একেবারে সবারকার হৃদয় অন্তর নাড়াই জাগ্রত করে দিলেন ষষ্ঠী সুন্দর পোদ্দারদা। এত সুন্দর ইষ্ট প্রসঙ্গ করলেন, আমরা এত সমৃদ্ধ হলাম, আমাদের অন্তর ভরে গেল একেবারে। সবাই শুনলাম, অন্তর ভরে গেল। এগুলোকে আমরা প্রত্যেকের জন্য ঠাকুরকে প্রার্থনা করব যেন আমরা ধরে রাখতে পারি, যা আমরা শুনছি তা আমরা বাস্তবায়িত যেন করতে পারি। করার মধ্যে দিয়েই তো হয়ে ওঠা, শুধু শুনলে হবে না, বাস্তবে আমরা যেন যে যা আছি সেই জায়গা থেকে এই শুনে একটু একটু করে সেরকম আচার আচরণের মধ্যে দিয়ে আমরা সবাই যেন হয়ে উঠতে পারি। সত্যি খুব সুন্দরভাবে তিনি ইষ্ট প্রসঙ্গ করলেন, আমরা সমৃদ্ধ হলাম। ঠাকুরকে নিয়ে চলার, আচার্য আদেশ নির্দেশ পরিপালনের মধ্যে দিয়ে চলার আমরা একটা সুন্দর প্রেরণা পেলাম। পরমপিতার রাতুল চরণে আমরা সকলেই সমবেত ভাবে সত্যি সুন্দর পোদ্দারদার, তার পরিবার পরিজন সকলেরই সুস্থ দীর্ঘ ইষ্টচ্ছল জীবন প্রার্থনা করি এবং সৎসঙ্গ বিভাগ খালেদার পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। এবং বিকাশ ভাই, তারও পরিবার পরিজন সকলের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা করি। সে আমাদেরকে এমন সুন্দর একজন মানুষ এই লিঙ্কে জন্য দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। জয় গুরু। এখন একটি ভক্তিগীতি পরিবেশন করছেন আদ্রা পুরুলিয়া থেকে সমীর মাহাতোদা। জয় গুরু। জয় গুরু। ভজ মন রাতুল ওই চরণে ঠাইতে তোর, ওই চরণে ঠাইতে তোর পাবিরে ভজ মন রাতুল ওই চরণে হাই ফেরে তুই, ওই চরণে হাই ফেরে তুই পাবি রে নিস্তার। ভজ মন রাতুল চরণ তার, যার চেতনে চেতন লোভী ভুবন ভরা যাদের ছবি, যার চেতনে চেতন লোভী ভুবন ভরা যাদের ছবি, ধরুর মন সেই চরণ, ধরুর মন সেই চরণ, সেই নদী इष्ट प्रभु जगत पति, इष्ट प्रभु शुद्ध मोती कोटि,
সত্য করে মতি গতি नेटवर्क ना आए और दुकान के ऊपर धीरे सारे पापी की मोर धीरे सारे पापी की मोर आवर को करे जाकर प्रभु आए तोरा रातुल चरण धरा तोरा जाकर प्रभु आए तोरा रातुल चरण धरा तोरा देखी तोर हावे हावे चिर पक्ष भरो मोर रातुल चरण ওই চরণে ঠাই পেলে তুই ওই চরণে ঠাই পেলে তুই পাবি রে ভলো রাতুল চরণ ভলো মোর রাতুল চরণ ভলো মোর রাতুল জয় গুরু। সুন্দর একটি সঙ্গীত পরিবেশন করলো আদ্যা পুরুলিয়া থেকে আমার সমীর মাহাতুদা। পরমপিতার রাতুল চরণে তার পরিবার পরিজন সকলেরই সুস্থ দীর্ঘায়ু ইষ্টচল জীবন প্রার্থনা করি এবং অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। জয় গুরু। এখন আরেকটি সঙ্গীত পরিবেশন করছেন ঢেকিয়াজুলি আসাম থেকে শ্রীমতী গোপা সাহা। জয় গুরু। জয় গুরু। শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে, আওয়াজ উপস্থিত সকলকে আমরা আন্তরিক তুমি আছো দয়াল পরম মনে ভরে তুমি আছো আমার পরম মনে ভরে দয়াল তুমি আছো আমার পরম মনে ভরে ছিন্ন করে মোহের বাঁধন সবাই পূর্ণ করে ছিন্ন করে মোহের বাঁধন সবাই পূর্ণ করে তুমি আছো আমার পরাণ মনে ভরে দয়াল তুমি আছো আমার পরাণ মনে ভরে তোমার প্রেমের পুলক জেগে তার কাছে আর সবই মেঘে তোমার প্রেমের পুলক জেগে তার কাছে আর সবই মেঘে কেমন করে থাকি ওগো সরে তোমার দূরে কেমন করে থাকবো ওগো সরে তোমার দূরে তুমি আছো আমার পরাণ মনে ভরে দয়াল তুমি আছো আমার পরাণ মনে ভরে যতই দূরে দূরে ঘুরে পালিয়ে বেড়াই তোমার থেকে তোমার নয়ন প্রিয়
পরিসরে তুমি আছো আমার পরাণ মনে ভরে দয়ায় তুমি আছো আমার পরাণ মনে ভরে মনে রঙে রাখতে গিয়ে জুড়ে গেলে বুকের জালে ডাকতে যাও তবু তখন মরমে দাও দুয়ার কোলে মনে রঙে রাখতে গিয়ে জুড়ে গেলে বুকের জালে ডাকতে যাও তবু তখন মরমে দাও দুয়ার কোলে সারে জেনেছে তুমি ছাড়া মৃগ আপনে সংসারে থাকলে তুমি সবে যে পাই থেকো সদা সত্তা জোরে তুমি আছো আমার পরাণ মনে ধরে দয়াল তুমি আছো আমার পরাণ মনে ধরে ছিন্ন করে মোহের বাঁধন সদাই পূর্ণ করে ছিন্ন করে মোহের বাঁধন সদাই পূর্ণ করে তুমি আছো আমার পরাণ মনে ধরে দয়াল তুমি আছো আমার পরাণ মনে ধরে দয়াল তুমি আছো আমার পরাণ মনে ধরে। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। অত্যন্ত সুন্দর একটি সঙ্গীত পরিবেশন করলেন নিখিয়াজলি আসাম থেকে গোপাল সাহামা। আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম, অত্যন্ত সুন্দর হয়েছে। পরমপিতার রাতুল চরণে আমরা সমবেত ভাবে ওনার পরিবার পরিজন সকলেরই সুস্থ দীর্ঘ সুস্থল জীবন প্রার্থনা করি এবং অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। জয় গুরু। জয় গুরু। এবার একটি কীর্তন পরিবেশন করছেন বাঁকুড়া থেকে শ্রদ্ধেয় সত্যভাস ভট্টাচার্য। জয় গুরু, শোনা যাচ্ছে? জয় গুরু। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ, পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। যদি ভিডিও দেওয়া যায় তাহলে। জয় গুরু, সবাইকে আমার আনন্দিত জয় গুরু। আমি একটা কীর্তন পরিবেশন করছি। আমার মন বাগানে ফুটলো কুসুম রূপের হাওয়ার উল্লাসে, আমার মন বাগানে ফুটলো কুসুম রূপের হাওয়ার উল্লাসে, আমি তাই তো ঘরের হলাম বাহির গান গেয়ে আর উচ্ছ্বাসে, আমি তাই তো ঘরে হলাম বাহির গান গেয়ে আর উচ্ছ্বাসে, আমার মন বাগানে ফুটলো কুসুম রূপের হাওয়ার উল্লাসে, আমার মন বাগানে ফুটলো কুসুম রূপের হাওয়ার উল্লাসে, আমি তাই তো ঘরের হলাম বাহির গান গেয়ে আর উচ্ছ্বাসে, আমি তাই তো ঘরে হলাম বাহির গান গেয়ে আর উচ্ছ্বাসে, আমার মন বাগানে ফুটলো কুসুম রূপের হাওয়ার উল্লাসে, আমার মন বাগানে ফুটলো কুসুম রূপের হাওয়ার উল্লাসে, তোরা কে রূপ সোহাগিয়া রূপের তুফান যাচ্ছে বয়ে হাসির দরিয়া, তোরা কে রূপ সোহাগিয়া রূপের তুফান যাচ্ছে বয়ে হাসির দরিয়া, তোরা কে রূপ সোহাগিয়া রূপের তুফান যাচ্ছে বয়ে হাসির দরিয়ায়, তোরা কে রূপ সোহাগিয়া
রূপের তুফান যাচ্ছে বয়ে হাসির দরিয়ায় আইলো আয় সাঁতার দিবি হায় আইলো আয় সাঁতার দিবি আয় আইলো আয় সাঁতার দিবি হায় অরূপ রূপের চাঁদ উঠেছে স্বরূপ রূপের চাঁদ উঠেছে অরূপ আকাশে ওই দেখ 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 স্বরূপ রূপের চাঁদ উঠেছে ওই দেখ স্বরূপ রূপের চাঁদ উঠেছে অরূপ আকাশে ওই দেখ স্বরূপ রূপের চাঁদ উঠেছে ওই দেখ স্বরূপ রূপের চাঁদ উঠেছে অরূপ আকাশে আমার মন বাগানে ফুটলো কুসুম রূপে হাওয়ার উল্লাসে আমার মন বাগানে রূপে হাওয়ার উল্লাসে আমি তাই তো ঘরে হলাম বাহিরে গান গেয়ে আর উচ্ছ্বাসে আমি তাই তো ঘরে হলাম বাহিরে গান গেয়ে আর উচ্ছ্বাসে আমি তাই তো ঘরে হলাম বাহিরে গান গেয়ে উচ্ছ্বাসে আমি তাই তো ঘরে হলাম বাহিরে গান গেয়ে আর উচ্ছ্বাসে আমার মন বাগানে ফুটলো কুসুম রূপে হাওয়ার উল্লাসে আমার মন বাগানে ফুটলো কুসুম রূপে হাওয়ার উল্লাসে তোরা কে থাকবি সে আয় কে তোরা চোখ লুটিয়ে দিবি অপরূপের পায় তোরা কে থাকবি সে আয় কে তোরা চোখ লুটিয়ে দিবি অপরূপের পায় এ রূপ দেখে দুকুল রাখা দায় এ রূপ দেখে দুকুল রাখা দায় এ রূপ দেখে দুকুল রাখা দায় অনুকূলে কুল পাবি গো অনুকূলে কুল পাবি গো কুল বাগানোর উল্লাসে অনুকূলে কুল পাবি গো কুল বাগানোর উল্লাসে অনুকূলে কুল পাবি গো কুল ভাঙানোর উল্লাসে অনুকূলে কুল পাবি গো কুল ভাঙানোর উল্লাসে অনুকূলে কুল পাবি গো কুল ভাঙানোর উল্লাসে ওই অনুকূলে কুল পাবি গো কুল ভাঙানোর উল্লাসে 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 অনুকূলে কুল পাবি অনুকূলে কুল পাবি গো কুল ভাঙানোর উল্লাসে অনুকূলে কুল পাবি গো কুল ভাঙানোর উল্লাসে অনুকূলে কুল পাবি গো কুল
উল্লাসে অনুকূলে বাগান উল্লাসে উল্লাসে অনুকূলে আমার মন বাগানে ফুটলো কুসুম রূপে হাওয়ার উল্লাসে আমার মন বাগানে ফুটলো কুসুম রূপে হাওয়ার উল্লাসে আমি তাই তো ঘরে হলাম বাহির গান গে আর উচ্ছ্বাসে আমি তাই তো ঘরে হলাম বাহির গান গে আর উচ্ছ্বাসে আমার মন বাগানে ফুটলো কুসুম রূপে হাওয়া উল্লাসে আমার মন বাগানে ফুটলো কুসুম রূপে হাওয়া উল্লাসে আমি তাই তো ঘরে হলাম বাহির গান গে আর উচ্ছ্বাসে আমি তাই তো ঘরে হলাম বাহির গান গে আর উচ্ছ্বাসে আমার মন বাগানে ফুটলো কুসুম রূপে হাওয়া উল্লাসে আমার মন বাগানে ফুটলো কুসুম রূপে হাওয়া উল্লাসে আমার মন বাগানে ফুটলো কুসুম রূপে হাওয়া উল্লাসে। জয় গুরু। সত্যি একেবারে সবাইকার মন আনন্দে ভরে গেল, পরিবেশটাই অন্যরকম করে দিল সত্যবাস ভট্টাচার্যদা। খুব সুন্দর কীর্তন হয়েছে, আমরা খুব আনন্দ পেলাম। পরমপিতার রাতুল চরণে ওনার পরিবার পরিজন সকলেরই সুস্থ দীর্ঘায়ু স্থির জীবন প্রার্থনা করি। অষ্টমদেবের খেলার পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। সদ্য দীপক দা তিনি সত্যবাস দাকে আজকে আমাদের লিঙ্কে দিয়েছেন এবং গোপায়নী মাকেও গান করা, ঋতব্রত দাকেও গান করার জন্য এখানে দিয়েছে। ঋতব্রত হয়েছে, তারও পরিবার পরিজন সর্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা করি ঠাকুরের শ্রীচরণে। জয় গুরু। এখন আমরা আবারও ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনবো। আমাদের সবারকার প্রিয়, সবাই জানি ঠাকুরের সভাপতিত্বিক সৎসঙ্গ বিহার নবদ্বীপ থেকে গৌর গোপাল ভট্টাচার্যদা, তিনি এখানে সৎসঙ্গ বিহার নবদ্বীপে ঠাকুরের ভোগ দেয়। আর আমরা সবাই জানি যে কিভাবে ব্রহ্মধার সেবা যত্নাদি সমস্ত কিছু এখানে কাজ, সব বিষয়ে এখানেও এসেছে। সৎসঙ্গ বিহার খাতড়ায় যখন শ্রী মন্দির নির্মাণের কাজ হয়েছে, ওই সময় আমাদের কত তিনি ঠাকুরের প্রসাদ খাইয়েছেন, খুব সুন্দর। অত্যন্ত আমরা তার মুখ থেকে ঠাকুরের কথা। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। 15-20 মিনিট। আজকে উপস্থিত অনলাইনে শ্রদ্ধ দাদা আমাদের যথাযোগ্য স্থানে প্রণাম ও আনন্দিত। জয় গুরু। আমি দীর্ঘদিন ধরে খাতড়া মন্দিরে যাতায়াত আছে। শ্রদ্ধ ব্রহ্মাদার সাথে থাকার সৌভাগ্যক্রমে খাতড়াতে গিয়েছিলাম 2011 সাল কি 12 সালে প্রথম। তখন মন্দিরের কাজ তেমন চলছে, কমপ্লিট হয়নি। এই 2011 সাল কি 12 সাল থেকে যাতায়াত চলছে। সেই সুবাদে ওখানকার গুরু ভাইদের সাথে পরিচয়। তো আমি ঠাকুরের দয়া কৃপার কথা আমরা অনেক শুনেছি। আজকে আমরা ঠাকুরকে নিয়ে কিভাবে চলতে হবে, ষষ্ঠী সুন্দর পর্যায়ে খুব সুন্দরভাবে বললেন, আমরা প্রত্যেকে সমৃদ্ধ হলাম। তো আজকে আমি বলি আমার এই ঠাকুরের কাজের আমি কিভাবে যুক্ত হলাম, কিভাবে এই ইষ্ট কাজের সঙ্গে যুক্ত হলাম, কিভাবে পথে এলাম, আমি সেইটা বলছি, আমার জীবনের অনুভূতি বলছি। আমার 2004 সালে আমি তখন ক্লাস 6-এ পড়ি। সেই সময় আমার দীক্ষা নেওয়ার কথা হয়, মা দীক্ষা নিতে যাবে। তো সেখানে বাড়ি থেকে, দিদির বাড়ি থেকে তারপর হলদিবাড়ি কেন্দ্র মন্দিরে দীক্ষা নিতে যাবো, শ্রদ্ধেয় ব্রহ্মাদা দীক্ষা নেবে। তো
তো সেখানে দিদির বাড়িতে গেলাম, সেখানে দিদির বাড়িতে গিয়ে দিদি শাশুড়ি সবাই বলছে তুই এখন ছোট, তুই কি দীক্ষা নিবি, মা দীক্ষা নে, তো তুই দীক্ষা নিস না, তোর এখনো বয়স হয়নি, তো তুই ওখানে যাস না, ওখানে গেলেই তোকে দীক্ষা দেবে, ওখানে গেলেই কিন্তু সৎসঙ্গের ইয়ে আছে, ওরা বসিয়ে দীক্ষা দিয়ে দেয়, তুই ওখানে যাস না, তোর বয়স হয়নি এখন। তো মা তখন আমার দীক্ষা নেওয়ার কথা ছিল যে আমি খুবই জেদি এবং শৃঙ্খল হতাম, খুবই জেদি রাগী, যে ঠাকুরের নাম নিলে ধ্যান করলে শান্ত হয়, রাগ শান্ত হয়, সেই জন্য আমার দীক্ষা নেওয়ার কথা ছিল। তো দিদির বাড়িতে যাওয়ার পরে সবাই বোঝানোর পরে আমার আর দীক্ষা নেওয়া হলো না। মাও তখন বললো যে ঠিক আছে তোর বয়স নেই, তুই এখন নিস না, আমি নিবি পরে নি। ওই যে মন্দিরে গেলে তোকে দিয়ে না, আমি মন্দিরে যাবো, আর দীক্ষা নিব না। তো যাক, মন্দিরে গেলাম, সেবার দীক্ষা হলো না। তারপর 2009 সালে আবার সেই দীক্ষা নেওয়ার সৌভাগ্য, আর শিলিগুড়ি এনজেপি স্টেশনে সাধনদা দেখেছেন, হলদিগুড়ি মন্দিরে থাকে, তো সাধনদার সাথে এই শিলিগুড়ি স্টেশনে যাজন হয়, সে যাজন করে দীক্ষা নেওয়ার ব্যাপার। সেদিন তিনি যে দীক্ষা নিতে জলপাইগুড়ি মন্দিরে দেওঘর থেকে আসবেন, পূজনীয় বিঙ্কিদা আসবেন দীক্ষা দেওয়ার জন্য, একটা নির্দিষ্ট ডেট বললো, যেদিন যাজন গুলো তার থেকে প্রায় 25-30 দিন বাদে সেই ডেটটা ছিল। তো যাক, যথারীতি সেখানে যাজনে আমরা বাড়ি এলাম, তো সেই ডেটটা আমার মনে ছিল। তো আমি সেই দিন ভোরবেলা উঠে চান টান করে, শীতের সময় ছিল, এটা ছিল 2009 সালের 28শে ফেব্রুয়ারি, 28শে নভেম্বর, 28শে নভেম্বর। সেদিন আমি ভোরবেলা উঠে চান টান করে আমি বেরোবো, এমন সময় মা বলছে তুই এত সকালে কোথায় যাবি? আমি তখন মাকে বললাম কেন মা, সেদিন যে কথা হলো স্টেশনে যে দীক্ষা নিতে যাবো জলপাইগুড়িতে, তখনও কিন্তু মার ওই একই কথা। সেদিন তো বলে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি পাঠাবো, যাবে, কিন্তু সেদিন আবার ওই প্রথমের মতো কথা, যে তোর এখন কি বয়স হচ্ছে, তুই দীক্ষা নিবি, তোর দীক্ষা নিতে যেতে হবে না। কিন্তু আমার যে জেদ, সেই জেদের বয়সে আমি বেরিয়ে বাড়ি থেকে দীক্ষা নিতে দিলে বেরিয়ে আসলাম। আমি দীক্ষা নিয়ে চলে আসলাম, দীক্ষা নিলাম, পূজনীয় বিঙ্কিদার মাধ্যমে আমি ঠাকুরের নাম পেয়েছি। তো সেখানে দীক্ষা দেওয়ার পরে, বুঝিয়ে দেওয়ার পরে যেভাবে চলতে বলেছে আমি ঠিক সেভাবেই চলার চেষ্টা করেছি। তো 2009 সালে 28শে ডিসেম্বর, 2010 সালে 3রা ফেব্রুয়ারি হলদিবাড়ি মন্দিরে উৎসব হয়, বাৎসরিক উৎসব হয়। তো সেখানে দেবাশিস আমাকে তার 2 দিন আগে আমাকে ফোন করে বলছে যে ভাই তুমি তো ব্রাহ্মণ মানুষ, তুমি একটু এসো, সেদিন ঠাকুর ভোগ দেবে, আর স্বস্তিনী যারা আছে তাদের একটু পরিবেশন করে দেবে। এখানে মন্দিরে তো পুরোহিত দিয়ে ভোগ হয় না, তো তুমি উৎসবের দিন তুমি এসে ঠাকুর ভোগ দেবে আর স্বস্তিনীদের একটু পরিবেশন করে দেবে। তো ঠিক আছে, আমি 3 তারিখের উৎসবে এলাম, আমাকে যা যা বললো তাই তাই করলাম। তো উৎসবের শেষে দেবাশিস আমাকে বললো যে তুমি তো খুব সুন্দর, তুমি এক কথাতে চলে এলে, সারাদিন তুমি পরিশ্রম করলে, তুমি ক্লান্তি বোধ দেখলাম না, তো তোমার ঠাকুরের কাজ কেমন লাগে? আমি বললাম আমার ঠাকুরের কাজ তো খুবই ভালো লাগে, খুব সুন্দর। এখন দেবাশিস শাহ যিনি এখন জ্ঞানটাকে মন্দিরের দায়িত্বে, তিনি দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছে, সেই দেবাশিসদার কথা বলছি। সেই দেবাশিসদা তখন আমাকে বললো যে আমি শ্রদ্ধেয় ব্রহ্মাদার সাথে থেকেই ঠাকুরের কাজ শিখেছি, তো তুমি কি শ্রদ্ধেয় ব্রহ্মাদার সাথে দেখা করবে? তার সাথে দেখা করলে তোমার খুব ভালো লাগবে, আনন্দ পাবে। তো আমিও কোনো কিছু না হলে একটা রাজি না, ঠিক আছে যাবো, দেখা করবো। তো দেবাশিসদা বললো যে তাহলে কিন্তু কালকেই আমি আবার নবদ্বীপ যাচ্ছি, তাহলে তুমি যদি যাও তাহলে কালকে তোমাকে আসতে হবে। ঠিক আছে, আমি আসলাম, বাড়িতে আসলাম, বাড়িতে এসে বললাম যে নবদ্বীপে যাবো, ওখানে মন্দির আছে, মন্দিরে যাবো। বাড়ি থেকে আসতে দিবে না। আমার ওই একই জোর, আমি যেটা জেদ করবো, আমি যেটা একবার বলবো এবং ভাবছি করবো, সেটা আমি করেই চলবো, এরকম সংকল্প, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। আমাকে আর আটকায় কে? আমি আমার মতো করে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমি হচ্ছে যাকে 1 সপ্তাহ ঘুরে আসি, নবদ্বীপ, মায়াপুর, ইস্কন মন্দির এসব ঘুরে আসবো। এখানে আমি মন্দিরে এলাম, মন্দিরে এসে সূর্য ব্রহ্মাদার সাথে আমার পরিচয় হয়, দেবাশিসের পরিচয় করি।
এখানে ব্রহ্মাদার সাথে পরিচয় হয়ে ব্রহ্মাদা যাজন করলেন। যাজন, ধাওয়া, বকা, মানে আসার পরে প্রথম দিনই তিনি অনেকক্ষণ ধরে যাজন করলেন। প্রথম দিন যাজন হলো, তৃতীয় দিন যাজন হলো, চতুর্থ দিন আবার তিনি ডাকলেন, ডেকে যাজন হচ্ছে। সেই কথাগুলো মনে নেই তিনি কি বলছেন জানি না। তখন ব্রহ্মাদা বলছেন যে তুই আসছিস, তুই ঠাকুরের কাজ তোর ভালো লাগে বলছিস, কিন্তু তোর বলার সাথে তো তোর পড়ার কোনো আমি সঙ্গ দিতে পারছি না। তুই কি ঠাকুরের কাজ করবি? তোকে দিয়ে ঠাকুরের কাজ হবে না। তুই এসছিস, তুই চলে যা, তোকে দিয়ে ঠাকুরের কাজ হবে না। দেবাশী থেকে বললো যে এর যাওয়ার ব্যবস্থা করে দে। এ ঠাকুরের কাজ কি করবে? এর তো সেরকম লক্ষণই দেখছে না। তো আমি তো খুব জেদি ছেলে, আমি যে আমাকে দিয়ে হবে না, আমি ঠাকুর কাজ করবোই। আমি সেই সংকল্প করলাম যে না, আমি যাবো না, আমি ঠাকুর কাজ করবো। তো সেখানে যে ঠিক আছে, তাহলে ঠাকুরের কাজ করবি, যখন ভালো লাগে থাকবি, যখন থাক। ওই যে আমি এলাম 7 দিনের জন্য, আমি এলাম, কিন্তু আমি ব্রহ্মদার সাথে থাকলাম। তারপরে আমরা দেওঘরে এলাম। দেওঘরে 8 তারিখে আমরা দেওঘরে পৌঁছালাম, ফেব্রুয়ারি মাসের 8 তারিখ। 6 তারিখ দেওঘরে হলদিবাড়ি থেকে এলাম 5 তারিখ, 6 তারিখ, 7 তারিখ, 8 তারিখে আমরা দেওঘরে এলাম। দেওঘরে এসে ব্রহ্মাদা বলে, দেওঘরতে এসেছিস, তুই দীক্ষা নিয়েছিস, স্বস্তি নিস নি, তোর স্বস্তায় নিন। ঠিক আছে, তাই হবে। এবার 9 তারিখে আমি দেওঘরে বাবাইদার থেকে স্বস্তি নিয়ে নিলাম। স্বস্তি নেওয়ার সময় যে লিখে যিনি বাবাইদার স্বস্তি নিয়ে দিলে, যে লিখে সুন্দরদা তিনি ফর্ম ফিল আপ করছেন, সেখানে বলছেন যে তুমি কতদিন ধরে নিরামিষ খাচ্ছ? আমি কতদিন ধরে নিরামিষ খাচ্ছি? আমার 1 সপ্তাহ হয়নি নিরামিষ খাওয়া। ও যেখানে মিনিমাম 1 বছর না হলে তো স্বস্তায়নি হয় না, এবং তিনি দেবেনও না 1 বছর নিরামিষ না খেলে। আমি তা জানি না, আমাকে স্বস্তায় নেওয়ার কথা বলছেন, ব্রহ্মাদা বলছেন, আমি স্বস্তিনী নেব। তোমরা যদি তুমি স্বস্তিনী মানে জানো তো, যে স্বস্তিনী নিলে তুমি মাছ, মাংস, পেঁয়াজ, রসুন কোনো কিছু খেতে পারবে না, ছুতে পারবে না। হ্যাঁ জানি, জেনেই বলছি। সে কিছুতে লিখবে না, তোমার হবে না। আমার যদি না হয়, তিনি তো সবই জানেন, তিনি আমাকে ইচ্ছা যদি না হয় তিনি না দেবেন না। তো আপনি ফর্ম ফিল আপ করছেন, ফর্ম ফিল আপ করুন, না তোমাকে উঠিয়ে দিবে ভিতরে গেল। সে আমি উঠিয়ে দিলে চলে আসবো। তো সেখানে জোর জবরদস্তি করাতে সে নাম লিখলো। পূজনীয় বাবাদের থেকে স্বস্তি এনে নিলাম। সেখানে আমি আরো 2 জন ছিল দম্পতি। সেখানে ওই কাঁঠাল গাছতলা যে ছোট ঘর, সেখানে স্বস্তানি হলো। স্বস্তানি নেওয়ার পরে খুব সুন্দরভাবে স্বস্তানি হলো। তিনি কোনো আপত্তি প্রকাশ করলেন না। প্রমাদা বলে যে, কিরে বাবা তো তোকে কিছু বলেছে নাকি? যে আগে না, কিছু বলেননি, খুব সুন্দর, কিছু বলেন, খুব ভালো। তারপরে সন্ধ্যাবেলা, 9 তারিখ সন্ধ্যাবেলা ব্রহ্মাদা আচার্যের দাদার কাছে নিয়ে গেলেন আমাকে, যে এই ভাই গৌর ভট্টাস ব্রাহ্মণ নবদ্বীপ মন্দিরে থাকবে। তো আচার্যের দাদা বললেন যে ও কোথায় থাকবে, আমি কি জানি। তিনি ঘুরে বসলেন। তো ব্রহ্মাদা আমাকে হাত দিয়ে বলতে পিছনে গিয়ে বস। তো আমি পিছনে বসলাম। তো ব্রহ্মাদার সামনে আছে। তো আচার্যের দাদা আবার বললেন যে যা বলার বাবাকে গিয়ে বলবে সকালে। তো তারপর দিন সকালবেলা বাবাইদা যেখানে বসেন, সেখানে বাবাইদা আগে বসতেন এই ক্যান্টিন যে আছে গেটের কাছে, সেখানে বসতেন। সেখানে নিবেদন করলেন যে আগে আমাদের গৌর ভাই নবদ্বীপ মন্দিরে থাকবে, পুরোহিত খুব ভালো, আপনার কাছে রাখবেন, খুব ভালো থাকবে। এইভাবে ব্রহ্মদার কাছে আমার থাকা হলো। এইভাবে আমার 7 দিন করে আমার 6 মাস কেটে গেলো। তারপরে বাড়ি থেকে সমানে ফোন, বাড়ি আয়, বাড়ি আয়, আমি তোর বাড়িতে যাচ্ছি না। এই করে আমার 6 মাস এলো। তারপর বাড়িতে এমন ইয়ে করে আমাকে নিয়ে গেল। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বাড়ি থেকে ফোন করে করে আমি একটা সময় ইয়ে হয়ে বাড়ির কথা তো বুঝতে আমিও বাড়ি গেলাম। বাড়ি গিয়ে 1 মাসের মতো ছিলাম আবার। তো সেখানে আমি তো নিরামিষ খাচ্ছি, নিরামিষ খাবো। বাড়িতে তো নিরামিষ আর আমি কিছুতেই পারলাম না। নিরামিষ কেউ খায় না। আমি বাড়িতে গেলাম, নিরামিষ খাবো। 1 সপ্তাহ মতো নিরামিষ সবাই মিলে খেলাম। তো মা বলছে যে নিরামিষ খেতে ভালো লাগছে না, আমরা আমিষ খাবো, তবু আমিষ খেতে হবে। তোমরা যদি আমিষ খেতে তোমরা খাও, আমি আমার মতো করে আমি নিরামিষ খাবো। আমি আমার মতো করে একটা আলু সেদ্ধ ভাত প্রেশার কুকারে করে এরকম 1 সপ্তাহ মতো খেলাম। তারপর মা বলছে যে
তুই খাচ্ছিস না, আমরা খাবো, কেমন হচ্ছে, আবার নিরামিষ খাওয়া শুরু হলো সবাই মিলে। তো আবার 5-7 দিন যাওয়ার পরে আবার মা বলছে যে নিরামিষ খেতে ভালো লাগছে না, আমিষ খাবো, তবুও খেতে হবে। আমি বলছি না, এটা তো খুবই যন্ত্রণা। আমি যে তোমরা নিরামিষ খেতে না পারলে অসুবিধা নেই, তোমরা আমিষ খাও, আমি আমার মতো করে ইয়ে করবো। আমি যে এটা তো খুবই যন্ত্রণার কাজ। তারপরে ব্রহ্মাদার সাথে আমার আমি তো বাড়ি গেলাম, তো ব্রহ্মাদা সেই সময় হলদিবাড়ি মন্দিরে গেছিলেন। তো আমি ব্রহ্মাদার সাথে দেখা করতে এসব, ব্রহ্মাদার সাথে কি হবে, তুই কি করবি, বাড়িতে থাকবি না ঠাকুরের কাজ করবি? ঠাকুরের কাজ করবি, ঠাকুরের কাজ যদি করতে হয় তাহলে এখনই তুই ব্যাগ নিয়ে চলে আস। তারপরে আমি আবার সেদিনই রাতের বেলা আবার ব্যাগ নিয়ে চলে আসি। সেই থেকে আমার আশা, ওই যে আসলে দাদার কাছে তিনি নিবেদন করাতে বলে না, ও কথা থাকবে আমি কি জানি, তার যে এইটুকু একটা ইয়ে, যে আমার যে একটা বাধা ছিল, সেই বাধাটা আমার ওই 1 মাস বাড়িতে থাকা, সেটা যে আমার ইষ্ট থেকে একটু বিচ্যুত হওয়া, তারপর থেকে আমি ব্রহ্মাদার কাছে আছি। থাকতে থাকতে আমাদের ব্রহ্মাদা বললেন যে তুই তো ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ তো আমার সে সময় পৈতাও হয়নি। তারপরে আমার পৈতা ব্যবস্থা করলেন যে আমার তো 12 বছর, ব্রাহ্মণদের 12 বছর বয়সে পৈতা নিতে হয়। আমার তো বয়স পেরিয়ে গেছে, অনেক কিছু নিয়ম আছে, সৎসঙ্গে দিয়ে তো পৈতা নিতে গেলে অনেক পার্থক্য, অনেক কিছু। তারপর ব্রহ্মাদা বলে যে ঠাকুরের বলা আছে যে কোনো তীর্থক্ষেত্রে উপনয়ন নিলে অনেক পার্থক্য কম করতে হয়। তো আমার তীর্থক্ষেত্রে আপনারা অনেকে হয়তো জানেন, জলপাইগুড়ি একটা তীর্থক্ষেত্র আছে, জলপেশ মন্দির, শিব মন্দির, সেখানে শ্রাবণ মাসে জল ঢালে, পূর্ণ তীর্থক্ষেত্র। তো সেইখানে আমার উপনয়ন হয়। সেখানে উপনয়ন হওয়ার পরে ব্রহ্মাদা বললেন যে উপনয়ন হলে এবার বাড়িতে গিয়ে মা বাবাকে একবার প্রণাম করে আসবে। তো আমি ওখান থেকে পৈতা নেওয়ার পরে বাড়িতে গিয়ে মা বাবাকে প্রণাম করতে যাচ্ছি, যখনই আমি চলে আসবো আবার সেই দিন সাথে সাথে শুধু প্রণাম করতে করেও চলে আসবো, বুঝছো? বলছো প্রণাম করে সেদিন তো আর বাড়িতে থাকা যাবে না, শুধু তুই প্রণাম করতে যাচ্ছিস, গুরুজন ব্যক্তিকে প্রণাম করে চলে আসবে। তো আমি বাড়ি গেলাম, বাড়ি গিয়ে প্রণাম করে যখন চলে আসবো, তখন বাবা বলছে যাচ্ছিস যা, আমার কোনো বাধা নেই, কিন্তু ফিরে যাতে আসতে না হয়। আর মা তো আছরে কাঁদছে যে হ্যাঁ ছেলে চলে যাচ্ছে, মা কাঁদছে, মা কিছুতে আসতে দেবে না। বাবা তখন বলছে যে তুমি কাঁদছো কেন, তো তোমার না দৈববাণী হচ্ছে তোমার এক ছেলে ঠাকুরের কাজ করবে, যে ঠাকুরের কাজই তো যাচ্ছে, তুমি একে বাধা দিচ্ছ কেন, এ যাচ্ছে যাক, তবে একে এটাই বলো যাতে ফিরে যাতে না আসে। তো জানি না সেই দৈববাণী হয়েছে কিনা জানি না, আমরা 3 ভাই, আমাদের 3 ভাইয়ের মধ্যে আমি সেই দৈববাণী ক্রমে আমি সেই সন্তান কিনা জানি না, কিন্তু আমার ঠাকুরের কাজ ভালো লাগে, ঠাকুরকে ভালোবাসি, তাই ঠাকুরের কাজে যুক্ত হয়ে আছে। তো সেদিন বেরিয়ে এলাম, তারপর থেকে আছি। ব্রহ্মাদা বললেন যে এবার পরীক্ষা হলে এবার তোকে দেই ঘরে গিয়ে তারপর অনুমতি নিয়ে ঠাকুর ভোগের অনুমতি নিতে হবে। তো পূজনীয় বাবাদের কাছে ব্রহ্মাদা নিবেদন করলেন যে এই ভাই পুরোহিত ঠাকুর ভোগ শিখতে চায়। তারপর বাবাদা আমাকে বললেন যে তুই নিজে যাবি, দীপদার কাছে যাবে, বলবি যে আমি পাঠিয়েছি পূজা শেখাতে। তো আমি তো ব্রহ্মাদাই আমাকে দীপদার কাছে নিয়ে গেলেন পূজা শেখানোর জন্য, পুজো শিখে আসলাম। এইভাবে চলছে। তারপর 2015 সালে আমার প্রথম পাঞ্জা হয়। তো আমি কিছুই পাঞ্জা হবে আমি জানি না, তো ব্রহ্মাদার সাথে থাকি, তাই ব্রহ্মাদার সাথে সবসময় ঋত্বিক কনফারেন্স প্যান্ডেলের ভিতরে ব্রহ্মাদার সাথে চলে যাই। তো একদিন কোনো কারণবশত আমি ব্রহ্মাদার সাথে যেতে পারিনি। তো আমি 10-15 মিনিট দেরি হয়, তার ব্রহ্মাদা আগে চলে গেছেন। আমি গিয়ে গেটের কাছে আমি ইয়ে করে গেটের চেনে, যারা সিকিউরিটি গার্ড থাকে চেনে যে আমি ব্রহ্মাদার সাথে থাকি, তাই অনেক কয়বার এভাবে আমাকে যেতে দেয়। তো একবার সেবার হলো কি, গেটের কাছে পূজনীয় পিঙ্কি বাবু তিনি বলছেন যে এখানে এই ঋত্বিক কনফারেন্সে মাত্র পাঞ্জাবের কর্মীদেরই ঢুকতে দেবেন, অন্য কাউকে ঢুকতে দেবেন না, সিকিউরিটিদের বলছে। তো আমি সে সময় কাছে ছিলাম, শুনলাম, তো আমি আর সেদিন ঢুকলাম কনফারেন্স প্যান্ডেল। তারপর বোমাদা বলছে আজকে তোকে আমি দেখলাম না, তোকে তো পাশে দেখলাম না, তা আজকে আমি ঢুকিনি কেন, তা এইভাবে তো যাই। কিন্তু এবার যখন গেটের কাছে গিয়ে পৌঁছালাম, প্যান্ডেলের গেটের কাছে, তো সেখানে শুভদা বললেন যে যারা
টিকবাবু বললেন যারা যাদের তাদেরকে ঢুকতে দেবেন, অন্য কাউকে ঢুকতে দেবেন না। তো নিজের কাজ নিয়ে শুনলাম গুরু বাক্য, তাই আমি আর ঢুকলাম না। তা বলছে, ঠিক আছে। এই মাইকের আওয়াজে তো সবই শোনা যাচ্ছে বাইরের থেকে। আমি বলি, হ্যাঁ। তো 2015 সালে নববর্ষ উৎসবের নববর্ষ উৎসবের আগের দিন রাতে খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল। রাতের বেলা আমাকে বোমাদা বলছে যে একটা নতুন ধুতি পাঞ্জাবি, কালকে তো নববর্ষ, নববর্ষে নতুন জিনিস করতে হয়, তো তুই কালকে সকালবেলা একটু তাড়াতাড়ি উঠে স্নান টান করে এই ধুতি পাঞ্জাবি পরে ঠাকুর বাড়িতে গিয়ে ঠাকুর প্রণাম, বড়মা প্রণাম, বর্দ প্রণাম, প্রণামী দিয়ে প্রণাম করে তুমি কিন্তু ওই বিলান্ত কবির উপরে দোতলায় গিয়ে ওখানে গিয়ে কালকে তোকে প্রার্থনা করতে হবে। আমি জানি কি ব্যাপার, ওখানে তো সৎসঙ্গ আছে, মানে তাই হয়তো উপরতলায় সৎসঙ্গ হয়, তাই হয়তো ওখানে গিয়ে যাবো। ওই প্রণামী দিয়ে সব ঠাকুর প্রণাম, বর্মা প্রণাম করে প্রণামী দিয়ে আমি ওখানে গিয়ে বিলান্ত কবির বিল্ডিং এ বসে ওখানে আমাদের প্রার্থনা হলো। ওখানে আরো সবাই লোকজন কি সৎসঙ্গ হবে, বুঝে না সৎসঙ্গ না, এখানে পাঞ্জা আছে। আমি ওখানে বসে কিছুক্ষণ থাকার পরে জানতে পারলাম, প্রার্থনা করার পরে জানতে পারলাম যে ওখানে পাঞ্জা হবে। তো যাক, সেখানে প্রথম যাজকের পাঞ্জা হলো 2015 সালে নববর্ষ উৎসব। তারপরে এই আমার এসটিআর এর পাঞ্জা 2018 সালে চান উৎসবের সময় হয়। তো চান উৎসব হয় 27 তারিখ। তো এখানে তারপরে আমার এই মন্দিরে ইষ্টভীতি যিনি নিতেন, তিনি বয়স্ক হওয়াতে অসুস্থ হওয়ার জন্য অফিসে ঠিক না আসতে পারে না। তো আমি ইষ্টভীতি অফিস খুলে নিজে ইষ্টভীতি নেওয়া শুরু করলাম। এই করতে করতে সে অসুস্থ হলো, সে একসময় মারা গেল। তখন আমি ইষ্টভীতি নিচ্ছিলাম, তখন বোমাদা বলে, তুই ইষ্টভীতি নিচ্ছিস ভালো কথা, কিন্তু এটা তো তোর আশীর্বাদ নাই, তো এবার দিয়ে ঘরে গেলে তোকে আশীর্বাদ অনুমতি করিনি। তিনি বাবাদের কাছে বোমাদের নিবেদন করলেন যে এই ভাই মন্দিরে তাকে ঠাকুর ভোগ দেয় আর ইষ্টভীতি নেয়, যে নিত সে মারা গেছে। তখন বাবাইদা বললেন, ইষ্টভীতি এবং মন্দিরের যাবতীয় অর্ঘ্য এক হাতে রাখবেন, কোনো কিছু হলে তাকে ধরা যায়, একজনের কাছে একজনের কাছেই থাকবে। তো তার আশীর্বাদ ক্রমে আমার কাছে সেই থেকে ইষ্টভীতি থেকে মন্দিরের যাবতীয় অর্ঘ্য আমি দেখাশোনা করি। তারপর 2018 সালে আমি ইষ্টভীতি নেওয়ার কারণে তখন বোমাদের সাথে সবসময় সব জায়গায় যাওয়া হয় না। তার মধ্যে যে শুভদীপ ভাই পাকড়ি বাড়ি, সে বোমাদের সাথে থাকছে, তো সেই তখন সব জায়গায় যায়। আমার তো দেওঘরে গেলেই বোমাদের সাথে যাওয়া যায়, বাইরে গেলে খুব একটা কম যাওয়া হয় ইষ্টভীতি ঠাকুর ভোগ দেওয়ার কারণে। তো চান উৎসব সেবার বোমাদের বললে যে সবাই গেলে মন্দিরে তো ফাঁকা, কেউ থাকবে না, তো তুই থাক, মন্দিরে তো দেখাশোনা করতে হবে, তাহলে আগে আপনারা যান, আমি 27 তারিখে আন উৎসব, তো বোমাদরা 25 তারিখে গেলেন। তোমাদের উৎসব একদিন দুদিন আগে সব উৎসব 25 তারিখে গেলেন। আমি এখানে আছি স্টুডিও নিচ্ছি। তো 26 তারিখে আমি অফিস করে স্টুডিও নিচ্ছি। তো বোমাদা 26 তারিখ 11:30টার সময় হঠাৎ আমাকে ফোন করে বলছে যে তুই কি করছিস, যেটা আমি স্টুডিও অফিসে আছি, তুই যে কোনো মুহূর্তে এখনই নবদ্বীপ থেকে বেরিয়ে দেওঘরে আয়, রাচদের দাদা বাবাইদা পিঙ্কি বাবু তোকে খুঁজছেন, তুই এক্ষুনি যে কোনো উপায় তুই এখনই দেওঘরে আসার ব্যবস্থা। এর আগে ঠিক আছে দেখ আসছি। সাথে সাথে স্টুডিও অফিস বন্ধ করে আমি বোমাদা বলেন যে কথা বলেন যে আর্মিদের মিলিটারিদের সবসময় কিন্তু ওদের ব্যাগে রেডি থাকে, তাই আমাদের 2-3 দিনে থাকার মতো এক কাপড় চোপড় সবকিছু একটা ব্যাগে আমরা সবসময় রেডি থাকে সবারই, আমার বোমাদের সাথে যারা থাকে। আমার একটা ছোট ব্যাগে 2-3 দিনের মতো কাপড় চোপড় সব রেডি করাই থাকে সবারই। তো আমি সেই ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। 12টা 5-এ নবদ্বীপে একটা ট্রেন আছে, সেই ট্রেনে আমি ব্যান্ডেলে পৌঁছালাম। ব্যান্ডেল থেকে ওই 3টের সময় একটা ট্রেন আছে বালিয়া এক্সপ্রেস বলে, আমি সেটা ধরে আমি দেওঘরে পৌঁছলাম রাত্রি 8টায়। 26 তারিখ রাত্রি 8টায় আমি দেওঘর পৌঁছে গেলাম। 27 তারিখ উৎসব হলো, আমি উৎসবে 27 তারিখ গেল, 28 তারিখ গেল, 29 তারিখ গেল, কোনো খবর নেই। দাদা বাবাদের প্রণাম করে সেখানেও আমি গেলাম, বাবাদের যেখানে বসেন সেখানেও প্রণাম করলাম, দাঁড়িয়ে আছে। আমি কিছু বুঝি না, চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। 27 তারিখ, 28 তারিখ, 29 তারিখ, 30 তারিখ, 28 তারিখ, 28 তারিখ, হ্যাঁ 28 তারিখ রাতে, 28 তারিখ রাতে না ওই 30 তারিখ রাতে
11টার সময় বোমা 11:30 কি 11টার দিকে বোমাদের মোবাইলে ফোন এলো যে কালকে সকালবেলা গৌর হচ্ছে যে আছে সে যাতে বর্দা বিগ্রহ যেখানে আছে বর্দা বাড়িতে সেখানে এসে সকালে প্রার্থনা করে। ঢুকতে পারছি না, এমন ঝামেলা কিছু। তারপরে আমি সকালবেলা প্রণোদা বলেন যে কালকে সকালে প্রার্থনায় বর্দার যেখানে বিগ্রহ আছে বর্দা বাড়িতে সেখানে গিয়ে প্রার্থনা করতে বলছে, এখানে গিয়ে প্রার্থনা করতে। আমি এখানে গিয়ে যথারীতি প্রার্থনা করলাম। প্রার্থনা করার পরে ওদেরকে বিনকিদার অফিসে নিয়ে যাওয়া হলো, 3 জন ছিল সেখানে। আমাদের স্টেরিয়া পাঞ্জা হলো, আমার যাজকের পাঞ্জা হলো, কিভাবে হলো সেটাও আমি আগে থেকে বুঝতে পারিনি, কিছু জানি না। এসপিআর পাঞ্জা হলো, আমি সেটাও কিছু বুঝতে পারলাম না আগে। তো পূজনীয় সিপাদার মাধ্যমে আমার পাঞ্জা হলো, তারপর পূজনীয় বিঙ্কিদা কিভাবে দীক্ষা সব বুঝিয়ে দিলেন। তোর বিঙ্কিদা বললেন তুই তো বোমাদার সাথে থাকিস, বোমাদার থেকে তুই আরো ভালো করে জেনে নিবি। এইভাবে আমার ঠাকুরের কাছে আসা হলো। এর মাঝে অনেক বাধা বিপত্তি, বাড়ির থেকে অনেক ঘাত প্রতিঘাত আছে, সেগুলো কিছু বললাম না। এই আস্তে আস্তে আমার উদ্দেশ্য লক্ষ্য যদি থাকে ইষ্ট কাজ করা, আমার যদি লক্ষ্যটা স্থির থাকে তাহলে কিন্তু আমরা তার কাজ করার সুযোগ সুবিধা আমরা পাবো। কিন্তু আমার লক্ষ্য যদি স্থির না থাকে তাহলে হয়তো আমাদের কোনো কাজই সফল হতে পারবো না। তো আমার দীক্ষা নেওয়ার পর থেকেই আমার লক্ষ্য ছিল যে আমি ঠাকুরের কাজ করব, ঠাকুরকে আমার ভালো লাগে। তাই হয়তো আজকে সেই জায়গায় আসতে পারছি। তো এটা আমার উদ্দেশ্য তো ছিলই, কিন্তু তার সাথে পথ চলতে গেলে পথ নির্দেশকও যেমন প্রয়োজন, শ্রদ্ধেয় ব্রহ্মাতার সঙ্গ সাহচর্য না আসলে আজকে হয়তো আমি সৎসঙ্গের এই জায়গাটা পৌঁছাতে পারতাম না বা আসতে পারতাম না। তাই আমরা পথ চললে পথ প্রদর্শকেরও প্রয়োজন। তিনি যে ইষ্ট চলা কিভাবে চলতে হয় তার সঙ্গ সান্নিধ্য থেকে তাই আজকে শিখতে পেরেছি। কিছুই তো শিখতে পারিনি, কিন্তু তিনি সবসময় বলে যাচ্ছেন আমাদের উদ্দেশ্যে কিভাবে চলতে হয়। কিন্তু আমরা আমাদের যতটা ক্যাপাসিটি, যতটা আমরা গ্রহণ করতে পারি সেইটাই গ্রহণ করেই আজকে এই জায়গায় আসতে পারছে। দাদা বাবাদের যেভাবে বলেন ঠাকুরের কাজ করার সম্বন্ধে, আমরা যে যতটুকু গ্রহণ করতে পারছি, যতটুকু বুঝতে পারছি তার কথা, সেই চলা নিয়েই আমরা আজকে এই জায়গায় দাঁড়িয়েছি। আমরা যদি সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারি যে আমরা ইষ্টপথেই চলবো, তাহলে আমাদের জীবন চলনা কতটা সুন্দর, কত মধুর হয়। তো আজকে এনে তো সময় হয়ে গেছে, এরপরে কোনদিন সময় সুযোগ হলে ঠাকুরের দয়া কৃপা, আমার জীবনে অনেক দয়া কৃপার ঘটনা আছে, ঠাকুরের দয়া কিভাবে পেয়েছি সেগুলো আমি বলবো। জয় গুরু, প্রত্যেকে ভালো থাকবেন। আরেকটা কথা বলি, আগামীকাল পূজ্যপাত বর্দার তিরোধান তিথি আছে, হবিষণ্য প্রত্যেক গুরু ভাইদের আপনারা প্রত্যেকে হবিষণ্য করবেন, এবং আপনাদের আশেপাশে যারা গুরু ভাই আছে তাদেরকেও হবিষণ্য করার কথা বলবেন। সবাই ভালো থাকবেন। জয় গুরু। জয় গুরু। আমরা সকলেই শুনলাম যে একটা মানুষ যদি ইচ্ছা থাকে তাহলে কিভাবে তার দয়ায় সেই ইচ্ছা তিনি দয়া করে পরিপূরণ করেন। আমার জীবনেও এরকম ঘটনা, এভাবেই আমার খুব ইচ্ছা যে ঠাকুরের কাজ করবই, তিনি ঠিক করাচ্ছেন। আমরা সকলেই শুনলাম গৌরদার কাছ থেকে, এবং ব্রহ্মাদার সংস্পর্শে এসে এরকম ভাবে বহু কর্মীকে তৈরি তিনি করেছেন, আমরা শুনেছি। আমরাও তার সান্নিধ্য লাভের মধ্যে দিয়ে অনেকখানি শিখেছি ইষ্ট কাজ করার কিভাবে করতে হয়। আমরা সকলে সমবেত ভাবে ব্রহ্মাদার সুস্থ জীবন এবং গৌরদা এবং মন্দিরের সকলে যারা থাকে তাদের পরিবার পরিজন সকলেরই সুস্থ দীর্ঘ ইষ্টচল জীবন ঠাকুরের শ্রীচরণে আমরা প্রার্থনা করি। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। জয় গুরু। আপনারা সকলে শুনলেন যে আগামীকাল আচার্যদের পরম পূজ্যপাদ শ্রী বর্দার মহাপ্রাণ তিথি, প্রত্যেক সৎসঙ্গীগণের ভবিষ্যৎ করণীয়, আমরা সেটা সবাই পরিপালন করব। এখন ধ্বনি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি যে আমাদের সৎসঙ্গ উপজেলা কেন্দ্রের সুকুমার কর্তাকে। হ্যাঁ জয় গুরু। হ্যাঁ ধ্বনি দেন সুকুমার দা। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম,
বন্দে পুরুষোত্তমম